Member Junior Lawyers Committee Chairman Sheikh Mohiddin sir, and to the Chairman and other members of the Bar Council, and also to our technical advisor Sheikh Mr. Prasad, and also welcoming all our participants who all are present here. Thank you very much. I request Pious to continue the class, sir. Please, sir. So thank you, sir. So the Kerala Bar Council Chairman and the committee with respect to the continuing legal education, Sri Advocate Pramod and Sri Mohiddin sir, and all other senior and junior advocates, and my colleagues and my friends. Today, we are moving on to the main important sexual offences under POCSO Act. The penetrative sexual assault and aggravated penetrative sexual assault under sections 3, 4, 5, and 6. And also, for discussing these penetrative sexual assault offences, these main important sexual offences, we must go through the sexual offences under IPC, especially the Criminal Law Amendment Act 2013 and the Criminal Law Amendment Act 2018. When we discuss about the situation before, there are 3 eras in which the sexual offences under IPC are concerned. First one is before the Delhi incident or the Criminal Law Amendment Act 2013. And the second era is after the Criminal Law Amendment Act 2013, that is after 3/2/2013, and up to Criminal Law Amendment Act 2018, that is up to 21/4/2018. And the third era is after the Criminal Law Amendment Act 2018. So these are the 3 eras in which, when we discuss about the sexual offences under POCSO Act and IPC are concerned. So first of all, I may draw your attention that in the first class, we discussed about the other sexual offences and non-sexual offences. At that time, we discussed that Section 375 is the gender-specific provision, Section 375. I may draw your attention with respect to the Honorable Supreme Court ruling, that is with respect to the Constitutional Bench, Navajit Singh Johar versus Union of India. It was reported in 2018, Part 4, KLT, page number 1, Supreme Court. Navajit Singh Johar versus Union of India. Section 375, 377 committed between consensual sexual act is not at all an offense. അതാണല്ലോ അതിന്റെ ക്രക്സ്. ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല. ഞാൻ അതിൽ പറഞ്ഞ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രം നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ്. In paragraph in the ABCDE, അതായത് paragraph 206, section 375 and 377. A cursory reading of section 375 IPC divulges that it's a gender-specific provision for the protection of women, as only a man can commit the offense of rape. So a cursory reading of section 375 IPC divulges that it's a gender-specific provision for the protection of women, as only a man can commit the offense of rape. This section has been divided into 2 parts. The former part, comprising of clause A to D, simply describes what acts committed by a man with a woman would amount to rape, provided that the said acts are committed in the circumstances falling under any of the 7 descriptions as stipulated by the latter part of section. So when we go through this constitutional bench decision, it is categorically stated by ruled by the Honorable Supreme Court in this decision, section 375, it is a gender-specific provision. Last time we discussed that the provisions under POCSO Act are gender-neutral provisions. അത് മാത്രം ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ഒന്ന് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ നവജീത് സിംഗ് ജോഹറിന്റെ ഈ ഡിസിഷൻ പറഞ്ഞത്. Then coming to the first era and before the first era, നമുക്കറിയാം എന്തായിരുന്നു before the Delhi incident issue, the concept of rape.
A man is said to commit rape. A man can only commit rape. A man is said to commit rape if he commits. ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നത് sexual intercourse with a woman. Under the commits rape who, except in the exceptions here under, എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? Sexual intercourse with a woman. അപ്പോൾ before the Criminal Law Amendment Act 2013, sexual intercourse with a woman നിർബന്ധമായിരുന്നു. So after the criminal law, after the Delhi incident issue, that is after the 2013 amendment, sexual intercourse പോയി എന്ന് നമുക്കറിയാം. Sexual intercourseന്റെ സ്ഥാനത്ത് പെനിട്രേഷനിലേക്ക് വന്നു. ഇനി 2013 പെനിട്രേഷനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ പെനിട്രേഷൻ വന്നു, പെനിട്രേഷൻ ടു എനി എക്സ്റ്റെന്റ് വന്നു. ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഒരു ആമുഖമായിട്ടൊന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. പെനിട്രേഷൻ ടു എനി എക്സ്റ്റെന്റ് വന്നു. ദെൻ വജൈന എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ടായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു. 2013 അമെന്റ്മെന്റിൽ വജൈനയ്ക്ക് പുതിയ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് വജൈന ഇൻക്ലൂഡ്സ് ലാബിയോ മജോറ വന്നു. And in so many other decisions also by the Honorable Supreme Court as well as in the Honorable High Court, in several decisions, labia majora, labia minora, vulva or vulva penetration on the opening orifice of the vagina, either a congestion, either a laceration, an aberration, a healed injury, or a nail mark, or a clock position, or any other symptoms which may constitute. അപ്പൊ ആ രീതിയിലേക്ക് ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മുടെ ഓൾഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സിന് ശേഷം വജൈനയ്ക്കും പെനിട്രേഷൻ ടു എനി എക്സ്റ്റെന്റും ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വന്ന ആ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു കാര്യം കൂടി കൊണ്ടുവരണം. നമ്മുടെ ഓൾഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് റേപ്പിനെ ആകപ്പാടെ തകിടം മറിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഡൽഹി ഇൻസിഡന്റ് സംഭവം ഉണ്ടായത്. കാരണം 6 പേർ ചേർന്ന് അന്നേ വരെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു റേപ്പ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും, എങ്ങനെ ആവണം, എന്താണെങ്കിൽ റേപ്പ് ആകുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ആ കോൺസെപ്റ്റിനെ മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ട് 6 പേർ ചേർന്ന് 22 വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ മൃഗീയമായി അന്നേ വരെ രാജ്യം കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഡയബോളിക്കായി ഉള്ള പൈശാചികമായ നിലയിലുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്തപ്പോൾ നിലവിൽ നമ്മുടെ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലുള്ള 375ന്റെ ആംബിറ്റിൽ ഒതുങ്ങാത്ത നിലയിൽ, 375ന്റെ കോൺസെപ്റ്റിന്റെ അകത്ത് നിൽക്കാത്ത നിലയിൽ 375ന് ആകെ അടിമുടി ഉടച്ചു വാർക്കണമെന്നുള്ള നിലയിൽ 375 ABCD എന്ന് പറയുന്ന 4 ഭാഗം കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മൾക്കറിയാം. അപ്പൊ 375 ABCDയിൽ വന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മുടെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. 375 എന്ന് പറയുന്ന ജെൻഡർ സ്പെസിഫിക് പ്രൊവിഷൻ ആണ്. എ മാൻ ഈസ് സെഡ് ടു കമ്മിറ്റ് റേപ്പ് ഇഫ് ഹി പെനിട്രേറ്റ് ഹിസ് പെനിസ് ഇൻടു ദി വജൈന, യൂറിത്ര, ആനസ്, മൗത്ത്. There are 4. ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു ഒന്ന് മാത്രം. or anus of a woman or makes her to do so. നമുക്കറിയാം 3 സിറ്റുവേഷൻ ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അക്യൂസ്ഡ് makes the woman or accused himself committed the offense, or accused makes the woman to do so with him, or the accused makes the woman to do with any other person. So these are the 3 situations in which, അപ്പൊ ഇവിടെ 375 ABCD we must equate with, we must discuss with, we must analyze with, we must distinguish with, we must observe with section 3 ABCD, the penetrative sexual assault defined in section in POCSO Act section 3 ABCD. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് 375ൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സെക്ഷൻ 3ൽ നമ്മുടെ പോക്സോയിലെ ചൈൽഡിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു മറ്റൊരു വ്യത്യാസം കാണുന്നത്, നമുക്കറിയാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ സെക്ഷൻ 3ൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വരുന്നില്ല. അതേസമയം 375ൽ അണ്ടർ ദി സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ആൻഡ് ദി ഫോളോയിങ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് എന്നാണ് 375 പറഞ്ഞത്. അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കൂടുതൽ കിടക്കുന്നില്ല, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിവുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഓൺലി തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് എ മാൻ ഈസ് സെഡ് ടു കമ്മിറ്റ് റേപ്പ് ഇഫ് ഹി പെനിട്രേറ്റ് ഹിസ് പെനിസ് ഇൻടു ദി വജൈന, യൂറിത്ര, ആനസ്, മൗത്ത്. അതിനുശേഷമുള്ള ആനസ് ഓഫ് എ വുമൺ takes her to do so with him or any other person. Then if he inserts, that man has again been qualified as if he, that man is qualified if he, so that if he insert to any extent vagina, urethra, insert to any extent, first of all penetrates, then inserts to any extent body, any extent any body part or object,
other than penis. Vagina, urethra, anus, our mouth illa. Then C, the manipulates the body of a woman so as to cause penetration. Our vagina, urethra, anus, moonu bhagangal avade unda. So apart from adu maati vechukond, if any other part on the body of a woman manipulates that part of the body of that woman, adu oru penetration sadhyamaകുന്ന നിലയിൽ, if a man manipulates the body of that woman, then that also will also come under the definition of rape. Then D, if he applies his mouth to the vagina, then anus, urethra of a woman, or makes her to do so with him or any other person. Or applies his mouth to പറയുമ്പോൾ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ 375 ABCD ditto is equal to 375 ABCD. So section 3 ABCD is equal to section 375 ABCD. ഞാൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഒരു സംശയം അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ there is a decision അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളതാണ്. The well known decision. ഈ ഡിസിഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാതെ സെക്ഷൻ 3 ABCDയോ സെക്ഷൻ 375 ABCDയോ ഒന്നിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കില്ല. That is with respect to independent thought versus Union of India. Independent thought versus Union of India, the well known Supreme Court decision, AR 2017, Supreme Court, page number 4904. എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആ ഡിസിഷൻ വായിച്ചത് ഓൺലി ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് penetrative sexual assault and aggravated penetrative sexual assault have been defined in section 3 and section 5 of POCSO. Provisions of section 3 and 5 are by and large similar to section 375 and 376 of IPC. പലർക്കും ഒരു സംശയമുണ്ട്, whether section 3 is equal to section 375, whether section 5 is equal to section 376. ഒരു സംശയമുണ്ട്. ആ സംശയ ദൂരീകരണം വരുത്താനാണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് തോട്ട് വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ അതിന് ആ ഡിസിഷന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ 3 and section 5 of POCSO, provisions of section 3 and 5 are hereby by and large similar to 375 and 376 of IPC. Section 3 of POCSO Act is identical to the opening portion of 375 of IPC, whereas section 5 of POCSO is similar to 376(2) of IPC. Exceptions to section 375 IPC, which makes the sexual intercourse or say acts of consensual sexual act of a man with his own wife. അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം. ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് section 375 ABCD is equal to section 3 ABC. Only difference is that അവിടെ സ്ത്രീയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ ചൈൽഡ് കയറുന്നു. And also another thing is that in 375 a man is said to commit rape. In 3 a person is sent to commit rape. ആ പേഴ്സണെ സംബന്ധിച്ച് പിന്നീടുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, that person indicates he penetrates his penis into the vagina to any extent in the vagina urethra anus of a child, mouth of a child, to do so with him or with any other person. And also the second one, if he inserts any part, any extent to any part or body of a body not being the penis into the vagina urethra anus or mouth illa. Then C, manipulates the body of a child so as to cause penetration into the vagina urethra anus, so as to cause penetration. That 3 items are there in എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്. Apart from that, ഒരു കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങൾ ഒരു പെനിട്രേഷൻ സാധ്യമാകുന്ന നിലയിൽ, if that person, if he manipulates, then that also will come under the purview of penetrative sexual assault. Then the fourth one is, if he applies his mouth to the penis, vagina, anus or urethra of a child or makes the child to do so with him or with any other person. Applies his mouth. ഈ എയും ഡിയും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. ഇപ്പോ പെൺകുട്ടികളാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ആൺകുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അതായത് വിക്ടിം ആൺകുട്ടിയായി വരുന്ന കേസിൽ, if he insert his penis into the mouth of the victim boy, that is with respect to 3A വരുന്നത്. 3D വരുന്നത് applies his mouth, that means that accused person taking the penis of that particular victim boy into his mouth, that also will come under section 3D. ഞാൻ അതിന്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും കടക്കുന്നില്ല. ഈ ഒരു കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അവിടെ
ഈ സെക്ഷൻ 3 കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ വളരെ പ്രമാദമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിൻ്റെ അകത്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, സെക്ഷൻ 3 സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലുള്ള ഡിസ്കഷൻ എവിടം വരെ പോകും, അല്ലെങ്കിൽ പെനിട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെനിട്രേഷൻ ടു എനി എക്സ്റ്റെന്റ് എവിടം വരെ പോകും. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വൾവ ഏരിയ, റപ്ചർ ഓഫ് ഹൈമൻ, കൺജഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൺഡ്യൂഷൻ, അല്ലെ അബറേഷൻ, അല്ലെ ലാസറേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഹീൽഡ് ഇഞ്ചുറി, നെയിൽ മാർക്ക് ഓവർ ദ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ, ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ വളരെ വ്യക്തവും കൃത്യവുമായി ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ ആണ് രമേശ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള. ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ദിസ് എ കേസ് കണ്ടക്ടഡ് ബൈ മീ വെൻ he was the prosecutor in Thrissur. Then that has been convicted by the Thrissur POCSO court. Thereafter, the matter has been taken up before the Honorable High Court in appeal. In that appeal also confirmed the conviction of the Thrissur POCSO Sessions Court. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ കുറെ നാളുകളായി തേടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ. നമുക്കറിയാം, കുട്ടികളാണ്, മൊഴി പറയുന്നത് കുട്ടികളാണ്. കുട്ടികൾ പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ അത് ഇവിടെ പറയുന്നതിൽ ആർക്കും വിഷമം തോന്നരുത്. എന്റെ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് പ്രതിയുടെ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം വെച്ചു. അത് മലയാളത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ വെദർ ഇറ്റ് വിൽ കം അണ്ടർ സെക്ഷൻ 3 ഓർ സെക്ഷൻ 5, നമുക്കറിയാം ഒന്ന് പെനട്രേറ്റീവ് ആണ് സെക്ഷൻ 3 വരുന്നത്. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആളുടെ പദവിയും ആളുടെ സ്ഥാനവും ആളുടെ രീതിയും ആളുടെ മാനറും ആളുടെ അവസ്ഥയും ഒക്കെ കണക്കാക്കുമ്പോൾ അത് പെനട്രേറ്റീവ്, അഗ്രവേറ്റഡ് പെനട്രേറ്റീവിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ പ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും അഗ്രവേറ്റഡിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ when we discuss the base section under penetrative sexual assault 3 ABCD, അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രമേശ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള, യു മസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദിസ് ഡിസിഷൻ. ജൂനിയേഴ്സിനോടാണ് പറയുന്നത്, ബാക്കി മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. എനിവേ, രമേശ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള റിപ്പോർട്ടഡ് ഇൻ 2020 Part 4 KLT page number 11. 2020 Part 4 KLT page number 11 by Justice P.B. Suresh Kumar. So, Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 Section 5L and 6, Penal Code 1860 Section 376. ഇത് രണ്ടും കൂടി ക്ലബ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിസ്കഷൻ. Only the dictum. Penetration of the male genital organ within the labia majora or the vulva, with or without any emission of semen, or even an attempt at penetration to the private part of the victim completely, partially or slightly, very, very important, completely, partially or slightly, would make out the offense of penetrative sexual assault under the POCSO Act as well. ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. Even in the absence of a provision in the POCSO Act as extracted above, according to me, the word vagina contained in Section 3 of POCSO Act defining penetrative sexual assault has to be understood in the manner in which the word is understood in the context of the offense of rape under IPC. Or otherwise, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സെക്ഷൻ 2.2 പറയുന്നുണ്ട്. 2.2 എന്താ? The words and expressions used herein and not defined in the Indian Penal Code, the CRPC and the Juvenile Justice Act and the Information Technology Act shall have the same meaning respectively assigned to them in the said act or acts. അത് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഒന്നുകൂടി എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, the word is understood in the context of the offenses of rape under IPC or otherwise. It would appear that penile vaginal entry is required for making out a case of penetrative sexual assault, while the same is not required for making out a case of rape. Such an interpretation would certainly go against the object of the POCSO Act to secure the tender-aged children from sexual abuses of all kinds. In other words, അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ആണ്, അടുത്ത സെന്റൻസ് ആണ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, in other words, penetration of the male genital organ within the labia majora or the vulva, with or without any emission of semen, it is immaterial whether emission of semen or not, or even an attempt at penetration into the private part of the victim completely, partially or slightly, would make out the offense of penetrative sexual assault under the POCSO Act as well. When we go through the decision rendered by the Honorable Supreme Court in Nirbhaya case, അതിൽ പറയുന്നത് മുകേഷ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് NCT of Delhi,
ആ കേസിൽ പറയുന്നുണ്ട് സോളിറ്ററി, അതായത് സെക്ഷൽ ഒഫൻസ് കേസുകളിൽ ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് എവിഡൻസ് ഈസ് എ സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് പീസ് ഓഫ് എവിഡൻസ് ലെറ്റ് ഇൻ ബൈ ദി വിക്ടിം ബിഫോർ ദി കോർട്ട്. അപ്പോ after chief examination and cross examination, when the substantive evidence come out before the court, if it inspires the confidence of the court. അത് മാത്രമല്ല, the other evidences, the other scientific documentary അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തരത്തിലുള്ള എവിഡൻസുകൾ, മെഡിക്കൽ എവിഡൻസസ് എക്സെട്ര ആർ the corroborative piece of evidence. So that even the solitary evidence tendered by the victim before the court can also be taken into consideration if consistency is there, if it is appreciable before the court of law. While appreciating the evidence of the prosecutrix let in before the court, അത് മാത്രം മതി എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളുടെ ഓൾഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് റേപ്പ്, ഞാൻ മൈ അറ്റംപ്റ്റ് ഈസ് ഓൾഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് റേപ്പ്, ദാറ്റ് ഈസ് ബിഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് ഇറ, ബിഫോർ ദി ക്രിമിനൽ ലോ അമെൻഡ്മെന്റ് 2013 റേപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റിനെ മുഴുവൻ മാറി അതിലെ വജൈനയിലേക്ക് വരുന്നു. വജൈനയ്ക്ക് പുതിയ ഡെഫിനിഷൻ വന്നു. വജൈനയിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വജൈന ഇൻക്ലൂഡ്സ് ലാബിയ മജോറ, ലാബിയ മിനോറ, and also the vulva penetration is also there, and also in the opening orifice. These are all the vagina. നമ്മൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. Even a laceration or contusion or aberration or any slight penetration, any completely, slightly, partially or an attempt over the opening orifice of the vagina, with that will definitely constitute an offense of penetrative sexual assault. അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിസിഷനുകളിലെല്ലാം പറയുന്നത് ഈ രമേശ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരളയിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്ന, ഞാൻ കോടതിയിൽ അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുപ്പിച്ചപ്പോ ഒരു പാരഗ്രാഫ് കൃത്യമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയുടെ ജഡ്ജ്മെന്റിൽ അത് കൃത്യമായി എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. രമേശ് ചേട്ടൻ, ഞാനത് പറയാൻ കാരണം, ഡിഫൻസിനാണെങ്കിലും പ്രോസിക്യൂഷനാണെങ്കിലും ഒരു തെളിവ് കൊടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു വിക്ടിം പറയുന്ന കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏത് എക്സ്റ്റെന്റ് വരെ നമുക്കറിയാം, കുട്ടികളാണ്, അവരുടെ ഭാഷ നമ്മളുടേതല്ല, കുട്ടികളുടെ ഭാഷയാണ്. സെക്ഷൻ 26 പോക്സോ ആക്ട് പറയുന്നത് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ദി വിക്ടിം ഷാൽ as far as possible, the statement of the victim shall be recorded as far as practicable not below the rank of WSI. പക്ഷെ അവിടെ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്തൊരു കാര്യം കൃത്യമായി പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? That statement is to be recorded as stated by the victim. ഇത് പോലീസിന് മാത്രമല്ല, മജിസ്ട്രേറ്റിന് ബാധകമാണ്, ഡോക്ടർക്കും ബാധകമാണ്. കുട്ടി എങ്ങനെ പറയുന്നു, the persons recording the statement have no authority to ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, യാതൊരു തരത്തിൽ കൂട്ടാൻ പാടില്ല, കുറയ്ക്കാൻ പാടില്ല, എക്സാഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ആൻസർ പറഞ്ഞു, the answers cannot be or the acts cannot be put into the mouth of the victim. ഇതൊന്നും പാടില്ല as stated by the victim. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് തർക്കമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ രമേശ് ചേട്ടനെ ആദ്യം കയ്യിൽ പിടിച്ചു, രമേശ് ചേട്ടന്റെ വയറിൽ പിടിച്ചു, രമേശ് ചേട്ടൻ എന്റെ പാന്റ് ഊരി, പാന്റിന്റെ അടിയിൽ ഞാൻ ഷഡ്ഡി ഇട്ടിരുന്നു, എന്റെ ഷഡ്ഡി ഊരി ഒന്നും ചെയ്ത് രമേശ് ചേട്ടന്റെ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം, this is the exact word used by the victim in that Ramesh case. എന്റെ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് വെച്ചു. The main defense advanced by the counsel before the trial court as well as before the honorable high court, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞത് ഇതൊരിക്കലും വജൈനയുടെ പെനീസിന്റെയോ ഭാഗത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല. അതൊരു വജൈനൽ സെക്ഷുവൽ ഇന്റർകോഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വജൈനൽ പെനട്രേഷൻ ആയിട്ടോ ഇത് പരിഗണിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതാണ്. So the honorable high court in this decision, by referring other Supreme Court decision also, categorically stated and ruled that അതിനെ ആ പെനട്രേഷൻ, ആ വജൈന അത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അവിടെ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയെ സംബന്ധിച്ചും. ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഈ ലാസറേഷനും കൺഡ്യൂഷനും അബരേഷനും ഇപ്പൊ ആഫ്റ്റർ ദി അമെൻമെന്റ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 375 ബ്രോഡ് ആംബിറ്റ്, അവിടെ സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ് പോയി, വജൈന വന്നു, വജൈനയ്ക്ക് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ വന്നു, പെനട്രേഷൻ വന്നു, പെനട്രേഷൻ ടു എനി എക്സ്റ്റെന്റ് വന്നു. അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഞാൻ കൂടുതൽ കടക്കുന്നില്ല. സോ സെക്ഷൻ 3 ഈസ് വെരി ക്ലിയർ. അതിൽ സെക്ഷൻ 4നെ സംബന്ധിച്ച് അതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഡിസിഷൻ ഈസ് വെരി ക്ലിയർ. വൺസ് അഗെയിൻ 2020 Part 4 KLT Ramesh versus State of Kerala. Then ഇതിന്റെ അകത്ത് when we discuss section 375, നമ്മൾ പറഞ്ഞു 375 ABCD. Then I am coming to the exception number 2. എന്താണ് 375 exception number 2? The old concept of the first, the one and only one exception നമ്മുടെ അമെൻമെന്റിന് മുൻപ് എന്തായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്? Sexual intercourse by a man with his wife when the wife not being under 15 years of age is not rape. നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്കറിയാം.
നമുക്കറിയാം ഇതിന് ശേഷം IPC 375 സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ് ഈ എക്സെപ്ഷൻ ഒന്ന് മാത്രം ചേർത്ത് വെച്ചിരുന്ന പഴയ കാലത്തെ 375 ശേഷം പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ കാലം പുരോഗമിച്ചപ്പോൾ there are so many laws were passed by the parliament. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ആക്ട് 2000 വന്നു, ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ആക്ട് 2015 വന്നു, പോക്സോ ആക്ട് 2012 വന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ട്രൈബ്സ് വന്നു, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ വന്നു. അപ്പൊ പോക്സോ ആക്ട് 2012 വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന് പിന്നീട് ശേഷം പോക്സോ അമെൻഡ്മെന്റ് ആക്ട് 2019 വന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ആക്ട് 2015 വന്നു, അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ചൈൽഡ് മാരേജ് ആക്ട് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏരിയ 1929 പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ചൈൽഡ് റെസ്ട്രെയിന്റ് മാരേജ് ആക്ട്, പഴയ ശൈശവ വിവാഹ നിരോധന നിയമം മാറി പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ചൈൽഡ് മാരേജ് 2006 വന്നു. സെക്ഷൻ 9 ഈസ് വെരി ക്ലിയർ ബിഫോർ us. അപ്പൊ 2006 പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ചൈൽഡ് മാരേജ് ആക്ട് ഒക്കെ വന്നപ്പോ, പോക്സോ ആക്ട് വന്നപ്പോ ചൈൽഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോട്ട് അറ്റൈൻഡ് ദി ഏജ് ഓഫ് 18 years വിക്ടിം ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഡെഫിനിഷൻ വന്നപ്പോ ഈ സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ് ബൈ എ മാൻ വിത്ത് ഹിസ് വൈഫ് ആൻഡ് ദ വൈഫ് നോട്ട് ബീയിങ് അണ്ടർ 15 years ഓഫ് ഏജ് ഈസ് നോട്ട് റേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിലുള്ള പോക്സോ നിയമത്തിന്റെ ആ പരിധിക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ടല്ലോ. ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ചേരുന്നില്ലല്ലോ. ആ ചേരായിക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രശ്നം നിറഞ്ഞ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു. ഒരു ഹാർമോണിയസ് സിറ്റുവേഷൻ നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ തമ്മിൽ പൊരുത്തക്കേടുകൾ വരുന്നു. കാരണം ഇന്ത്യയിലെ നിയമം അനുസരിച്ച് 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൾക്ക് ഭാര്യാപദവിയില്ല, ഭാര്യാപദവി അറിയിക്കാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമില്ല, ലീഗൽ മാരേജ് ഇല്ല. ദെൻ കമ്മിങ് ടു അപ്പാർട്ട് ഫ്രം അതർ നമുക്കറിയാം മറ്റ് പേഴ്സണൽ ലോസ് ഒക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ദെൻ കമ്മിങ് ടു 21 വയസ്സുള്ള ആണുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാം ഭർത്താവിന്റെ പദവി 20 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകാതെ ഈ പറയുന്ന കാര്യം അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഇവിടെ 18 വയസ്സെന്ന് പറയുന്ന 18 വയസ്സിന് താഴെ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഭാര്യാപദവി ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ we cannot think about the capacity of a wife when the girl in between 15 and 18 years നമുക്ക് ഒരു ഭാര്യ എന്നുള്ള പദവി ചാർത്തി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? അതായിരുന്നു 375 എക്സെപ്ഷൻ നമ്പർ 2 സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ് ബൈ എ മാൻ വിത്ത് ഹിസ് വൈഫ് when the wife not below 15 years of age is not rape. അപ്പൊ 15 വയസ്സിന് താഴെയല്ലാത്ത ഭാര്യയുമായുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 15നും 18നും ഇടയ്ക്കാണ് എന്റെ ഭാര്യയുടെ പ്രായമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മെയിൽ അഡൾട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ തമ്മിൽ ചെയ്യുന്ന ശാരീരികമായൊരു പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ബലാത്സംഗത്തിന്റെ നിർവചനത്തിൽ വരില്ല എന്നാണ് 375 എക്സെപ്ഷൻ നമ്പർ 2 എന്ന് മലയാളത്തിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കാലം പുരോഗമിച്ച് നമ്മുടെ 2017 കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 11/10/2017 ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് തോട്ട് വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, യു മസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദിസ് ഡിസിഷൻ, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് തോട്ട് വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ AR 2017 സുപ്രീം കോർട്ട് 49/04. അപ്പൊ സുപ്രീം കോടതി, ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് തോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന ഈ ഒരു അനോമലി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോൾ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ? 15നും 18നും ഇടയ്ക്കുള്ള ഭാര്യ ഭർത്താവ് ലീഗൽ മാരേജ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല. അപ്പൊ 15നും 18നും ഇടയ്ക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടി ഭാര്യയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭർത്താവിന് ആ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി റേപ്പ് അല്ലാതാവുന്ന എങ്ങനെയാ? നമ്മുടെ പോക്സോ നിയമമാണെങ്കിൽ 15നും 18നും ഇടയ്ക്ക് ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് സെക്ഷൻ 3 സെക്ഷൻ 4 സെക്ഷൻ 5 സെക്ഷൻ 6 വരില്ലേ? അത് മാത്രമല്ല ഇനി സെക്ഷൽ അസോൾട്ടറിലേക്ക് പോയാലും വരില്ലേ? അപ്പൊ ആ ഒരു ഹാർമോണിയസ് സിറ്റുവേഷനെ സംബന്ധിച്ച് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിച്ചപ്പോൾ Honorable Supreme Court struck down this 375 exception number 2. But unfortunately, even up to this 30th of this January 2022, no amendment has been. അവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു സെക്ഷൻ 375 എക്സെപ്ഷൻ നമ്പർ 2 is to be meaningfully read as എന്ത്? Sexual intercourse by a man with his wife when the wife not being under 18 years of age is not rape. അപ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ്? നിയമാനുസരണം വിവാഹിതരായ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും whether a legally wedded wife, whether she can complain against her husband, legally wedded husband, with respect to the allegation of rape. പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇപ്പോ കുറെ ആളുകൾ വെള്ളം കൂട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതില്
ഭാര്യയുടെ സമ്മതമില്ലാതെ ഭർത്താവിന് ശാരീരിക ബന്ധം പുലർത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെ ഭാര്യയുടെ സമ്മതമില്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ബലാത്സംഗത്തിന്റെ നിർവചനത്തിലേക്ക് വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് മുറവിളി കൂട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ആസ് പെർ ദി വേർഡിങ്സ് ഓഫ് ദി ഓണറബിൾ സുപ്രീം കോർട്ട്, 15 വയസ്സിനും 18 വയസ്സിനും ഇടയ്ക്കാണ് എങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വിവാഹം നടന്നാൽ ആ വിവാഹത്തിന് മാരിറ്റൽ റേപ്പ് എന്ന് വിളിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് അത് ഒരിക്കലും ഭൂഷണമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് exception 2 to section 375 of IPC has to be meaningfully read as sexual intercourse or sexual act by a man with his wife when the wife not being under 18 years of age is not rape. അല്ലെങ്കിൽ അത് മാരിറ്റൽ റേപ്പ് ആണ്. സോ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, ദിസ് ഡിസിഷൻ ബൈ ദി ഓണറബിൾ സുപ്രീം കോർട്ട് ഡേറ്റഡ് 11/10/2017. ഇതിന് റിട്രോസ്പെക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് അല്ല, പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. റിട്രോസ്പെക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ 15നും 18നും ഇടയ്ക്ക് പ്രായമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെയാണ് ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചത്, അത് 11/10/2017 മുൻപായിരുന്നു ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചത് എന്ന് ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫൻസ് പോയിന്റ്. 11/10/2017 മുൻപാണ് ഞാൻ 15നും 18നും ഇടയ്ക്ക് പ്രായമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി വിവാഹം കഴിച്ചത് എന്ന് ഇതിൽ ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രതിക്ക് കോടതിയിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഷീൽഡ് അപ്പോൺ, ഇറ്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എ ഷീൽഡ് അപ്പോൺ ദാറ്റ് അക്യൂസ്ഡ് പേഴ്സൺ. അപ്പൊ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഇത് നിയമാനുസൃത വിവാഹിതരായ ഭർത്താക്കന്മാർക്കുള്ള ഒരു ഷീൽഡ് തന്നെയാണ്. അതോടൊപ്പം 11/10/2017 മുൻപ് 15നും 18നും ഇടയ്ക്ക് പ്രായമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി വിവാഹം കഴിച്ച ഒരു മെയിൽ അഡൽട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതും ഒരു ഷീൽഡാണ്. സോ ഞാൻ ആ ഡിസിഷൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് വിടുന്നു. അപ്പൊ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് തോട്ട് വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് ടു ബി മീനിങ്ഫുള്ളി റെഡ് ആസ് 375 exception number 2 is to be meaningfully read as sexual intercourse by a man with his wife when the wife not being under 18 years of age is not. അപ്പൊ ഇതിന്റെ തുടർച്ച എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്കറിയാം സെക്ഷൻ 375ന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് നമുക്കുണ്ട് 7 എണ്ണം. അതിലെന്താണ് 6ാമത്തത്? വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് ഹെർ കൺസെന്റ് വെൻ ഷീ ഈസ് അണ്ടർ 18 years of age. അപ്പൊ 18 years of age താഴെയുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൾക്ക് സ്വന്തമായ സമ്മതമില്ല, സ്വന്തമായ അഭിപ്രായമില്ല. അവളുടെ അഭിപ്രായവും അവളുടെ സമ്മതവും അവളുടെ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് അവളുടെ പേരൻസ് ഓർ അവരുടെ രക്ഷകർത്താക്കൾ, ഗാർഡിയൻസ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമാണ് പോക്സോ നിയമത്തിൽ സെക്ഷൻ 3 ABCD എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ വന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഇനി അതിൽ വന്ന മറ്റ് 1-2 ഡിസിഷനുകളുടെ കാര്യം ഞാനൊന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഇവിടെ സെക്ഷൻ 3C ഐ മേ draw your attention to the decision rendered by the division bench of the Kerala High Court in 2021 part 4 KHC 527. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഏജിനെ സംബന്ധിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നു, പക്ഷെ ഈ ആസ്പെക്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല. വാട്ട് ഈസ് സെക്ഷൻ 375C? അപ്പൊ നമ്മള് നവജേത് സിംഗ് ജോഹറിന്റെ കേസിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് തോട്ട് വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ കേസിലും സെക്ഷൻ 3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 375 നമ്മൾ പറഞ്ഞു. So section 375C is squarely applicable to section 3C. എന്താ സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ, ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല, ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് തോട്ട് വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ, ഇറ്റ് ഈസ് ഐഡന്റിക്കൽ. സോ സെക്ഷൻ 3C അല്ല 375C. ബാക്കി എയും ബിയും ഡിയും ഒക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്നതാണ്. അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഡിസിഷനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ എന്താണ് person is said to commit penetrative sexual assault if he manipulates the body of a child so as to cause penetration into vagina urethra. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്? That is penile sexual act committed between the thighs of the victim held together, whether rape, held when body of victim is manipulated to hold legs together for the purpose of simulating a sensation akin to penetration of an orifice, offense of rape is attracted. So this division bench ruling is very, very clear. Oxford Dictionary എടുത്തു വെച്ച് എന്താണ് മാനിപ്പുലേഷൻ ബൈ ജസ്റ്റിസ് കെ വിനോദ് ചന്ദ്രൻ ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് സിയാദ് റഹ്മാൻ കൃത്യമായി അടിവരയിട്ട് അച്ചട്ടായി കൃത്യമായി മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സ്ക്വയർലി ആപ്ലിക്കബിൾ 375C. സോ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ഈ ഒരു 9 വയസ്സുള്ള ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ, നമുക്കറിയാം ഇത് വയസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉറവ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന കാര്യം കൊണ്ട്
പോക്സോ കോടതി കൺവിക്ട് ചെയ്ത പോക്സോയ്ക്കും റേപ്പിനും കൺവിക്ട് ചെയ്ത കേസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി വന്നപ്പോൾ പോക്സോയിൽ അക്വിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് IPC റേപ്പിന് കൺവിക്ട് ചെയ്ത കേസാണ്. ഈ കേസിന്റെ അകത്ത് ഈ കുട്ടിയെ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി മാത്രമേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. പ്രവൃത്തി ചെയ്തത് ആ കുട്ടിയുടെ വജീനയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി വരുന്നില്ല. The only allegation is that penile insertion, penile intercourse or penile sexual act committed in between the thighs, not on the vaginal orifice, not on the vaginal area, not on the opening orifice, not on the vulva, not on the labia majora, not on the labia minora. അതിന്റെ എങ്ങും 7 അയൽവക്കത്ത് ഒന്നും അല്ല ഈ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദിസ് പെനൈൽ സെക്ഷൽ ആക്ട് കമ്മിറ്റഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ തൈസ്. അതില് കാല് പിടിച്ചു കൊടുത്ത് ആ തൈസിന്റെ ഇടയിലേക്കാണ് പെനട്രേഷൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഓൾഡ് കോൺസെപ്റ്റിലേക്കാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചിന്താഗതി അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൻസ് കൗൺസിലിന്റെ ചിന്താഗതി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ ചിന്താഗതിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ദാറ്റ് മേ ഡെഫിനറ്റ്ലി കം അണ്ടർ സെക്ഷൻ 377. അപ്പൊ അവിടെ കൃത്യമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു, ഇറ്റ്സ് എ ക്ലിയർ കേസ് ഓഫ് റേപ്പ് അണ്ടർ 375C. ഇറ്റ്സ് എ ഡെഫിനിഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 375C. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ കം അണ്ടർ പുതിയ അമെന്റ്മെന്റ് അനുസരിച്ച് 2018 അമെന്റ്മെന്റ് അനുസരിച്ച് either it will come under 376 AB, DA, DB or 376C according to the age of the victim girl. Rape committed on a woman under 12 years. Criminal Law Amendment Act 2018 നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട്. With effect from 21/4/2018 Criminal Law Amendment Act 2018. 4 sections ആണ്. 376 AB, DA, DB, 376(3). Rape committed on a woman ആണ്. അവിടെ ചൈൽഡ് നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ 0 to 12, 12 to 16, 16 to 18 ആണ് അവിടെ പറയുന്നത്. 0 to 12 ഒരു ചൈൽഡിന്റെ കാര്യമാണ് പോക്സോയിൽ പറയുന്നതെങ്കിൽ ആ പോക്സോയിൽ പറയുന്ന ചൈൽഡിന്റെ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് റേപ്പ് കമ്മിറ്റഡ് വുമൺ അണ്ടർ 12 years, അവിടെ കുട്ടിയെ വുമൺ എന്ന് പേരിട്ട് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. റേപ്പ് കമ്മിറ്റഡ് വുമൺ അണ്ടർ 12 years, ദാറ്റ് ഈസ് 376 AB. റേപ്പ് കമ്മിറ്റഡ് ഓൺ എ വുമൺ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 12 and 16, 376(3). Gang rape committed on a woman under 12 years, 376 DB. Then gang rape committed in between 12 and 16, 376 DA. അതാണല്ലോ, നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. So by going through that decision, that sections as per the Criminal Law Amendment Act 2018, which came into force from 21/4/2018, the 4 sections incorporated. So section 375C ഇവിടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ സെക്ഷൻ 3ലേക്ക് പോകുമോ 5ലേക്ക് പോകുമോ എന്നുള്ള ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ സെക്ഷൻ 5ലേക്ക് പോയി, കാരണം ഇവിടെ 12 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ്. 12 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ തൈസ് ഇത് ചെയ്യുന്നു. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ കം അണ്ടർ സെക്ഷൻ 5ലേക്ക് പോകുന്നു. അതിന്റെ പണിഷ്മെന്റ് നമ്മുടെ പോക്സോ അമെന്റ്മെന്റ് ആക്ട് 2019 വരുമ്പോ എന്നാണ് 16/8/19 പോക്സോ അമെന്റ്മെന്റ് ആക്ട് 2019 വന്നത്. 16/8/19 19 ശേഷമാണെങ്കിൽ ദ amended section under POCSO Act, either under 6(1) or 4(2) ഏതാണ് പ്രായം എന്നുള്ളതിന്റെ അനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. So this is a right decision, and considering the definition of rape post amendment 2013, several penetrative sexual assault which would otherwise be triable under section 377 now will come within the operative field of section 370. However, section 377 would still be attractive in case of penetrative sexual assault against the order of nature which are not falling under section 370. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം 377 ഡെഫിനിഷൻ നമുക്കറിയാം, എനി ആക്ട് അഗൈൻസ്റ്റ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് നേച്ചർ, അത് ദാറ്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി കം അണ്ടർ 377. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചോട്ടെ. സെക്സ്വൽ ഇന്റർകോഴ്സ് ബൈ എ മാൻ വിത്ത് ഹിസ് വൈഫ് when the wife not being under 18 years of age is not rape എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു അൺനാച്ചുറൽ ഒഫൻസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 ഓറൽ സെക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. whether is an offense, whether the wife can complain against the husband. So that is with respect to a decision, well-known decision passed by the Honorable High Court in Vinod Thangarajan versus the state of Kerala. In that case, it's a classic decision rendered by the Honorable High Court. അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓറൽ സെക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയും. അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് if that oral sex is committed by a male adult on a female, male adult on a female, അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 375
ഡിയിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച് 376 ആണ്, റേപ്പാണ്. പക്ഷേ അതേ സാഹചര്യത്തിൽ വിനോദ് അംഗരാജൻ പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്ന കേസിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നതനുസരിച്ച് ആ മെയിൽ അഡൽട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവാണ് എങ്കിൽ, ആ മെയിൽ അഡൽട്ട് ആ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവാണ് എങ്കിൽ അതിവിടെ ഈ പറയുന്ന ഒഫൻസ് തന്നെ നിൽക്കില്ല, അവിടെ സമ്മതത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല, റേപ്പിലേക്ക് പോവില്ല എന്നാണ് വിനോദ് അംഗരാജൻ കേസിന്റെ അകത്ത് പറയുന്നത്. ആ വിനോദ് അംഗരാജന്റെ കേസിന്റെ അകത്ത് റീഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കോർട്ട് വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ്. അപ്പൊ ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മുടെ ഒറ്റനോട്ടത്തിലുള്ള റേപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റനോട്ടത്തിലുള്ള ഓറൽ സെക്സോ അതൊക്കെ നിയമാനുസൃതം വിവാഹിതരായ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ മറ്റൊരു ഡിസിഷൻ ഈ അടുത്ത നാളുകളിൽ കണ്ടു, ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയുടെ തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഡിസിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഒരു ഭർത്താവ് എല്ലാ ദിവസവും മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്സീൻ പിക്ചേഴ്സ്, ഒബ്സീൻ വീഡിയോസ്, പെൻഡ്രൈവ്സ് തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഈ CD കാണിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പിക്ചേഴ്സ് കാണിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ച് ആ ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് അയാളെ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒബ്സീൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ പറയുന്ന അൺനാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു, ചെയ്യിക്കുന്നു, മൃഗീയമായ നിലയിൽ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യിക്കുന്നു. ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് റെഫറൻസ് ഉള്ളത്? ഭാര്യയും ഭർത്താവുമാണ്. അവിടെ 375 എക്സെപ്ഷൻ നമ്പർ 2 ഉണ്ട്, ഷീൽഡ് ഉണ്ട്. ഇത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയൂ? ഇതിനകത്തൊരു ഒഫൻസ് എന്താണുള്ളത്? ആകെയുള്ള ഒഫൻസ് 498A പാർട്ട് 1 ക്രൂവൽറ്റി ബൈ ദ ഹസ്ബൻഡ് എഗൻസ്റ്റ് ഹിസ് വൈഫ്. 498 പാർട്ട് 1 ക്രൂവൽറ്റിയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു കാരണവശാലും അവിടെയും റേപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് വരുന്നത്. ഞാൻ ഇത്ര ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ദെൻ കമ്മിങ് ടു, അപ്പൊ ഇവിടെ രമേശ് വെസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരളയിൽ പെനിട്രേഷൻ ഓഫ് ദി മെയിൽ ജെനിറ്റൽ ഓർഗൻ വിതിൻ ദി ലാബിയ മജർ, അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ദെൻ അവിടെ പറഞ്ഞ ഇനി അറ്റംപ്റ്റ് ഇൻസേർഷൻ മീൻസ് ദർ വാസ് പെനട്രേഷൻ ടു, അതാണ് അറ്റംപ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻസേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞത് മീൻസ് ദർ വാസ് പെനട്രേഷൻ ടു സം എക്സ്റ്റെന്റ്, ദർ വാസ് പെനട്രേഷൻ ടു സം എക്സ്റ്റെന്റ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, നമുക്ക് പലപ്പോഴും പല കേസുകളിൽ വരുന്നത് റബ്ബിംഗ് ഓഫ് പെനീസ് എഗൻസ്റ്റ് യുവർ വജൈന, റബ്ബിംഗ് ഓഫ് പെനീസ് എഗൻസ്റ്റ് യുവർ വജൈന, വെദർ ഇറ്റ് വിൽ കം അണ്ടർ പെനട്രേഷൻ. ഞാനിത് ഓരോ പോയിന്റുകൾ നമ്മുടെ ഡിഫൻസിന് വേണ്ടിയും പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടിയുമുള്ള പോയിന്റുകൾ പല ഡിസിഷനുകളിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള, കാരണം പല സംഭവങ്ങളും നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട്. അപ്പൊ അറ്റംപ്റ്റ് ഇൻസർഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിലും സെക്ഷൻ 3 വരുന്നുണ്ട്. റബ്ബിംഗ് ഓഫ് പെനീസ് എഗൻസ്റ്റ് യുവർ വജൈന, അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്നെസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡ്യൂറേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ, ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഡോക്ടർമാരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലൂടെ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ വിക്ടിം ഓഫ് റേപ്പിലൂടെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതെല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ 3 അല്ലെ സെക്ഷൻ 5 എലമെന്റിലേക്ക് പോകും. Then semen found on her undergarment. Okay. Undergarment of accused plus penile swab. Then no sign of injury over genital. No sign of injury over genital. വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. Penetrative sexual assault ആണ്. Then the aberration in the posterior commissure of victim indicative of penetration to any extent. എന്താണ്? Aberration in the posterior commissure of victim indicative of penetration to any extent. It is sufficient എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി പറഞ്ഞത്. Then medical evidence. Inconsistency of medical evidence and ocular evidence. Very, very important area. നമുക്കറിയാം പല കേസുകളിലും ocular evidenceും അല്ലെങ്കിൽ victimന്റെ evidenceും medical evidenceും തമ്മിലുള്ള ചേരായികൾ വരുന്നു. എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ? Inconsistency of medical evidence and ocular evidence. Law is well settled in the decision. It is clearly stated. Ocular testimony of witness will have a greater evidentiary value. Ocular testimony of witness will have a greater evidentiary value. Then if extreme medical evidences, ocular evidence disbelieved. Extreme medical evidence ആണെങ്കിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ocular evidence disbelieve ചെയ്യാമെന്നും കോടതി പറയുന്നുണ്ട്. It's a defense point. Then the Supreme Court in well-known decision, State of Haryana versus Bhagirath and others. State of Haryana versus Bhagirath and others. AR 1999, Supreme Court 2005. Opinion given by medical witness need not be the last word on the subject. Such opinion shall be tested by the court. അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ? One doctor, one opinion, another doctor, another opinion. So there is a saying that court is an expert of experts. നമുക്കറിയാം 45-ലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒപ്പീനിയൻ എവിഡൻസ് ആണ് എന്നുള്ള. പക്ഷേ
രണ്ട് ഡോക്ടർമാർ വന്ന് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഒരു സംഭവത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പെർട്ടിനെ കൊണ്ട് വിസ്തരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ സബ്ജക്ട് മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ നടത്തിയ ഡോക്ടർ പറയുന്നതും എക്സ്പെർട്ട് വന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണെങ്കിൽ കോടതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോർട്ട് ഷുഡ് ഫോം ആൻ ഒപ്പീനിയൻ. കോർട്ട് ഷുഡ് കം ഇൻ ടു ആൻ ഒപ്പീനിയൻ. കോർട്ട് ഷുഡ് ഫോം ആൻ ഒപ്പീനിയൻ. സോ based on the saying as rendered by the Honorable Supreme Court, court is an expert of experts, must form an opinion. Then നിർഭയ കേസിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മുകേഷ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് 2017 പാർട്ട് 2 SEC ക്രൈംസ് പേജ് നമ്പർ 673. നിർഭയ മുകേഷ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് NCT of Delhi 2017 പാർട്ട് 2 SEC ക്രൈംസ് 673. Conviction can be based on sole testimony of prosecutrix. There is no rule that testimony of prosecutrix cannot be acted upon without a corroboration. ഇപ്പോൾ ഫ്രാങ്കോ കേസൊക്കെ നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട്. ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒന്നും കിടക്കുന്നില്ല. നമുക്കൊക്കെ അവരവരുടേതായ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. ബീയിങ് ദി ലോയേഴ്സ്, ബീയിങ് ദ ലീഗൽ എക്സ്പേർട്സ്. Then such corroboration is not a rule of law. Such corroboration is not a rule of law. This is the dictum laid down by the Honorable Supreme Court in Nirbhaya case, but a requirement of prudence. Appo endana paranjathu? Corroboration is not a rule of law, but a requirement of prudence. Then rupture of hymen. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ റപ്ചർ ഓഫ് ഹൈമനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയെ പരിശോധിച്ച് റിസൾട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ പരിശോധനയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയ വനിതാ പോലീസ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ IP ചോദിക്കുന്നു, എന്താ വല്ലതും ഉണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ അകത്ത് സയൻസ് ഉണ്ടോ, എന്താ വല്ലതും നടന്നിട്ടുണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല, ഹൈമൻ ഇസ് ഇൻടാക്ട്. ഓ അപ്പൊ ഒന്നുമില്ലല്ലോ, ഒന്നുമില്ല, 5 ഇല്ല, 3 ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ആകെ വല്ലോ 7 and 8 എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 9 and 10 ഉണ്ടെങ്കിലുണ്ട്, അല്ലെ വല്ലെങ്കിൽ പിന്നാലെ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് 11ലേക്ക് വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന സാഹചര്യം. The Honorable Supreme Court elaborately discussed in many decisions, merely because when analyzing or when examining, when subject the victim for medical examination, when the hymen is intact, or no rupture of hymen is therein, no injury, no laceration, no contusion, no abrasion, no healed injury, no nail mark, no congestion over that area, no vulva penetration is therein. അതുകൊണ്ട് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു പെനിട്രേറ്റീവ് സെക്ഷൽ അസോൾട്ട് നടന്നിട്ടില്ല എന്ന്? എന്താണ് ആക്ച്വലി വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വെൻ എ സെക്ഷൽ ആക്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ്? The Honorable Supreme Court in so many decisions ruled that submission of body അതാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ചെയ്യുന്നൊരു, ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതല്ല, പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ആ ഡിസിഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് പറയുന്നതാണ്. സബ്മിഷൻ ഓഫ് ബോഡി. സോ there may be some evidence with respect to a sexual intercourse, പാസ്റ്റോ പ്രീവിയസോ അല്ലെ പ്രസന്റോ, അങ്ങനെയുള്ള ഏത് വേണമെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൾഡ് തിയറോ ഓൾഡ് ടോണോ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാം. പക്ഷെ ഇവിടെ സബ്മിഷൻ ഓഫ് ബോഡി, there is every possibility of a contact between the vaginal area and the penile area. Okay, ഇവിടെ റേപ്പ് എന്താണ് ശരിക്കും? ഇറ്റ്സ് എ ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആക്ട്. So there may or may not be any insertion of penis or body part or object or any other mode. ഇതിന് സാധ്യത ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത്, merely because while examining the victim in a POCSO case, if the hymen is intact, that does not mean that there is no penetrative sexual assault. അവിടെ പെനിട്രേറ്റീവ് സെക്ഷൽ അസോൾട്ട് നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് കരുതാനാവില്ല എന്നാണ് നിസ്സംശയം ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത്. So rupture of hymen, what is the word, what is the discussion by the Honorable Supreme Court? Where the medical evidence or record does not indicate any signs of sexual penetration and the doctor certified that even her hymen was intact, but there was direct evidence of minor girl that she had been raped, it must be held that hymen being intact would not conclusively negative rape having been committed on her. ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല, ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞതാണ്. സോ ഇൻ രാജേന്ദ്ര ദത്ത സെറേക്കർ versus State of Goa, Rajendra Datta Sarekar versus State of Goa, AR 2008, Supreme Court, page number 572.
Rajendra Dutta Serekar versus State of Goa, AR 2008, Supreme Court 572. The Honorable Supreme Court held that referring Modi's medical jurisprudence and toxicology plus Pyrex medical jurisprudence. ഇതാണല്ലോ രണ്ട് നമ്മുടെ വലിയ അതോറിറ്റേറ്റീവ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ഇത് രണ്ടുമാണല്ലോ. അത് പ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, referring to Modi's medical jurisprudence and toxicology plus Pyrex medical jurisprudence to constitute an offense of rape under section 376. It is not necessary that the hymen should be ruptured. So this is a point in favor of the defense counsels. So this dictum is, this decision is very, very important as far as the defense counsels are concerned. And also this may be against the prosecution or the prosecutors, but this is a case wherein Rajendra Dutta Serekar versus State of Goa, AR 2008, Supreme Court, page number 572. So the constitute an offense of rape under section 376, it is not necessary that the hymen should be ruptured. The sexual intercourse means slightest degree of penetration of the vulva. Slightest degree of penetration on the vulva by the penis, with or without emission of semen. Slightest degree of penetration in the vulva. Where exactly vulva is there in? Where exactly vulva situates? The opening orifice of the vagina. So we need not think about the vagina in the case of rape or penetrative sexual assault. We need to think about only the opening orifice of the vagina, either in the vulva, either in the labia majora, either in the labia minora. So the opening orifice. Okay. Then absence of spermatozoa. അതും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. The Honorable Supreme Court cannot negate the prosecution case. The prosecution അനുകൂലമാണ്. Cannot negate the prosecution case. ഇത് എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ? ഇനി ഇത് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് എന്താ കാര്യം? നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ സെമന്റെ പ്രസൻസ് പറഞ്ഞു, അല്ലെ ബ്ലഡിന്റെ പ്രസൻസ് പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ അയച്ചു കൊടുത്ത പരിശോധന വന്ന് ഇനി സെമൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ, സ്റ്റെയിൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ, അത് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആക്കണമെങ്കിൽ, പരിശോധിക്കണമെങ്കിൽ കോടതി കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്നല്ലോ. എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? ആ പ്രതിയുടെ ബ്ലഡും സാമ്പിൾ അയച്ചു കൊടുത്ത കമ്പാരിസൺ നടത്തി, പ്രതിയുടെ ബ്ലഡിന്റെ സാമ്പിളുമായുള്ള കമ്പാരിസൺ, ദ സെയിം ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്, അത് വരുന്നില്ല എങ്കിൽ എത്ര കേസുകളിൽ വരുന്നുണ്ട്. അത് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പുതപ്പിലോ മുണ്ടിലോ ലുങ്കിയിലോ അണ്ടർ ഗാർമെന്റിലോ ഷർട്ടിലോ പാന്റിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഇത് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം? ഇനി അവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്താ പ്രശ്നം? ഇത് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടോ? If the statement of the victim or the prosecutor inspires the confidence of the there, if there is consistency, if there is reliability, അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനം. Then spermatozoa, blood, semen stains not detected in dress, not a ground when evidence is clear, cogent plus trustworthy എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരുന്നത്. Then the absence of injury on the person of victim. This is another point. ഞാൻ ഓരോ പോയിന്റുകൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പെനട്രേറ്റീവ് സെക്ഷൽ അസോൾട്ട് റേപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി രണ്ടും ഇതാണല്ലോ. അപ്പോൾ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഇഞ്ചുറി ഓൺ ദി പേഴ്സൺ ഓഫ് വിക്ടിം പലപ്പോഴും ഡിഫറൻസ് എടുക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ്. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫാക്ച്വൽ സിനോറിയോ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ there should be an injury on the person of accused. അങ്ങനെ പറയുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ not an indication had or had not. Supreme Court in Krishnan versus State of Haryana, 2004, Krishnan versus State of Haryana, 2014, part 5, Supreme Court cases, crimes, SCC crimes, 769. 2014, part 5, SCC crimes, 769. It is not expected that every rape victim should have injuries on her body, redness in fourchette, indeed occurred. നമുക്കറിയാം, ഇത് ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആക്ട് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം ഒരുപക്ഷെ ഇത് നടക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആ ഫാക്ച്വൽ സിറ്റുവേഷൻ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എല്ലാ 376ലും the offense of 511 of 376 is there. In every 511 of 376 case there is 354 ചെയ്യാതെ 511 of 376 ചെയ്യാതെ 376ലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എക്സ്പെക്ടഡ് ദാറ്റ് എവറി റേപ്പ് വിക്ടിം ഷുഡ് ഹാവ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്റെ ഒരു സെക്സ്വൽ ലസ്റ്റ് പൂർത്തീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണം സാധ്യമാകാതെ വരുമ്പോൾ മറ്റു ചേരുവകൾ മുഴുവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ
റേപ്പിന്റെ അറ്റംപ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നു നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അവിടെ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ആ ഫാക്ച്വൽ സിനോറിയോ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ there is a classic decision rendered by the Honorable Supreme Court. അതിന്റെ ഡിക്റ്റം ഞാൻ മറന്നുപോയി. രാത്രി 2 മണിക്ക് മരുമകളുടെ മുറിയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന അമ്മായിയച്ഛൻ, മകൻ വീട്ടിലില്ല. രാത്രി 2 മണിക്ക് മരുമകളുടെ മുറിയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന ഒരു അമ്മായിയച്ഛൻ, മകൻ വീട്ടിലില്ല. സോ ദ സിറ്റുവേഷൻ യു മേ അനലൈസ്. അങ്ങനെ ചെന്ന് ആ അമ്മായിയച്ഛൻ സ്വന്തം മകന്റെ ഭാര്യയെ ഒന്ന് കയറി പിടിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവർ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ അവരുടെ മാക്സി ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തുന്നു. ആ പെൺകുട്ടി ചാടി ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫോൺ വന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റതാവാം. ആ രീതിയിലേക്ക് വരുന്നാൽ വാട്ട് ഒഫൻസ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഫാദർ ലോ കമ്മിറ്റഡ് അഗൈൻസ്റ്റ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ലേഡി എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ കരുതുമ്പോൾ അതൊരു 354 ഒഫൻസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ വെൻ വി അനലൈസ് ദ ഫാക്ച്വൽ സിറ്റുവേഷൻ, അസമയമാണ്, മകൻ വീട്ടിലില്ല, മകന്റെ ഭാര്യ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നറിയാം, മകന്റെ ഭാര്യ മറ്റൊരു മുറിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നു, വാതിൽ ചാരി ഇട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ, മകൻ സ്ഥലത്തില്ല. ഈ രാത്രി 2 മണിക്ക് ആ അമ്മായിയച്ഛന് ഈ 2 മണിക്ക് അസമയത്ത് ആ മരുമകളുടെ മുറിയിൽ കയറി ചെല്ലുന്നതിന്റെ എന്താണ് അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ? It is his duty to offer explanation. Otherwise, the presence of that accused person is a strong incriminating circumstance against that particular offense, against that accused, when the victim, when the lady deposed before the court the factual situation. It's a strong circumstantial evidence, strong incriminating evidence that when that particular aspect has been put in by when 313 statement recorded by the magistrate or the sessions judge. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അതേപ്പറ്റി പറയാനുള്ളത്? കളവാണ്. ആ കളവാണ് അല്ലെങ്കിൽ അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം കൊണ്ട് whether that particular person can escape from the clutches of that incriminating evidence ഒരിക്കലും പറ്റില്ല എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഞാൻ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ കടക്കുന്നില്ല. Then coming to Krishnan versus State of Haryana 2014 Part 5 SCC Crime 769. Then absence of injury on the person of accused. നേരത്തെ നമ്മൾ വിക്ടിമിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. Absence of injury on the person of accused. Defense പലപ്പോഴും പറയാം presence of injury on the person penis organ may lend support, but their absence not always fatal. ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാം, ഉണ്ടാവാതിരിക്കാം, അത് പക്ഷെ അത് ഇല്ല എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് always not fatal. Then coming to DNA profile. നമുക്കറിയാം DNA conclusive evidence ആണ്. So positive DNA report can be a great significance. നമ്മളോട് നിങ്ങൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. POCSO cases, when the prosecution established the fact that section 605L എന്താ section 605J2 ഈ ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായതിനു ശേഷം the victim became pregnant. Normally rape victim ആണ് as per the MGP Act. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമുക്ക് അതിലേക്കൊന്ന് വരാം. Up to 12 weeks pregnancy as per the POCSO rules 2020. When the doctor examined the particular victim, if the doctor found that the victim pregnant, that doctor shall intimate, inform and direct and should എന്താ അവരെ ധരിപ്പിച്ചിരിക്കണം. എന്ത്? You have every right to abort because being a rape victim, it's an unwanted pregnancy, so you have every right. എപ്പോൾ? When you consent, then you being the parent or you being the guardian, you are the only authority to give consent for abortion. As per MTP Act, there are provisions up to 12 weeks pregnancy with the consent of the parents or guardian. The only authority. പല CWCകളും അനുവാദം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കലും അനുവാദം കൊടുക്കാൻ CWCക്ക് അധികാരമില്ല. Whether a POCSO court having authority, no POCSO court having authority, but the Honorable High Court is there and the Honorable Supreme Court is there. അവിടെ 12 വീക്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്കറിയാം, ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർക്ക് ഇവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസ് സമ്മതം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ that pregnancy can be aborted as per the MTP Act. Then 12 weeks to 20 weeks, 2 registered medical practitioner, that too in a government hospital, and also seeking the medical board to be constituted and according to from their opinion, കുട്ടിയുടെയോ അമ്മയുടെയോ ശാരീരിക മാനസിക നിങ്ങൾക്കറിയാം. Then what about after 20 weeks? So there is a provision under section 5, an exceptional provision is therein. 20 weeksന് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ the Honorable High Court in a decision
A versus Union of India. ആ കേസിൽ that also it's a case from Thrissur Viyur police station. അവിടെ 24 weeks in the pregnancy. I myself, when the police contacted me, I myself directed them to approach before the Honorable High Court. In this pandemic situation itself, അത് ഇതിന്റെ പാൻഡമിക്കിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയിൽ ഈ പറയുന്ന 24 weeks ആയ പ്രഗ്നൻസി, അതിന്റെ അമ്മയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും ശാരീരിക മാനസിക അവസ്ഥകളെ സംബന്ധിച്ച് മെഡിക്കൽ ബോർഡ്, ഫോറൻസിക് സർജൻ, പീഡിയാട്രീഷ്യൻ, ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ്, ദെൻ സൈക്യാട്രിസ്റ്റ്, സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, ഇവരുടെയൊക്കെ അടങ്ങുന്ന മെഡിക്കൽ ബോർഡിന്റെ ശുപാർശ അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ ഡോക്ടർമാരുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് 24 വീക്സിന്റെ പ്രഗ്നൻസി അബോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അനുമതി നൽകുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്യാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു മതി, ഇതിനിടയ്ക്ക് അതൊന്ന് പറഞ്ഞു പോയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രഗ്നൻസി കേസുകൾ നമുക്കറിയാം, പോലീസ് സാധാരണഗതിയിൽ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു. കാരണം അവർ അബോർട്ട് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ പ്ലസ് പോയിന്റ് ഈസ് ദേർ. കാരണം ഇവിടെ when we conduct the DNA by taking the blood sample of the victim girl as well as the accused person, when after aborting the child, when the taking the fetus and the samples of the fetus along with the samples of the blood group of the mother and the accused person, comparison കൊടുത്ത് DNA profiling നടത്തി DNA result വന്നാൽ, if that result shows that the accused himself is the biological father of that child, then that accused can be taken as a conclusive evidence against that particular accused person. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ്. Then consent of minor, it is immaterial. നിങ്ങൾക്കറിയാം. Prosecutrix was minor on the date of occurrence, consent is immaterial. Then evidence of child witness is very important area. Supreme Court in Nivurti, Pandurang, Kokati and others. Nivurti, Pandurang, Kokati and others versus State of Maharashtra. നമുക്കൊരു ചൈൽഡ് വിറ്റ്നസ്, സ്വാഭാവികമായും ഒരു ചൈൽഡ് വിറ്റ്നസ് അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് കോടതിയിൽ അവരുടെ അപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് എവിഡൻസ്, അത് പലപ്പോഴും അത് സുപ്രീം കോടതി വളരെ കൃത്യമായി എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം അതിന്റെ കാറ്റഗറി എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച ഡിസിഷനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം. AR 2008 സുപ്രീം കോർട്ട് 1460, AR 2008 സുപ്രീം കോർട്ട് 1460. സഫിഷ്യന്റ് ഇന്റലിജൻസ്, ഞാൻ പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. സഫിഷ്യന്റ് ഇന്റലിജൻസ്, notice the manage, competency, capacity, understanding, the obligation of oath. ചൈൽഡ് വിറ്റ്നസ് ഡേഞ്ചറസ് വിറ്റ്നസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അമനബിൾ ടു ടെസ്റ്റ് ട്യൂട്ടറിങ്, ലയബിൾ ടു ബി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ഈസിലി, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഷേപ്ഡ്, മോൾഡഡ്, ഇംപ്രസ് of truth, then no obstacles. ഇതൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ എവിടെയൊക്കെയാണ് ചേരുമ്പടി ചേരുക എന്നുള്ളതും അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഞാൻ പ്രത്യേകം പ്രോസിക്യൂഷനാണോ ഡിഫൻസിനാണോ ചേരുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ അതൊന്നും പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല. ദെൻ ഇവാലുവേറ്റഡ്, ഒരു കാര്യം കോടതി പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഇവാലുവേറ്റഡ് മോർ കെയർഫുള്ളി. ചിൽഡ്രൻ ആർ ഹോണസ്റ്റ്, നോട്ട് ഡിസോണസ്റ്റ്. ചിൽഡ്രൻ ആർ ഹോണസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ഡിസോണസ്റ്റ്. നോർമലി ടെൽസ് ട്രൂത്ത്. Child at tender age is incapable of having any malice or evil against any person. അതാണ് കോൺസെപ്റ്റ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ വന്നാൽ പോലും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കിയും കണ്ടും വേണം എന്നുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി ഇൻ ദാറ്റ് ഡിസിഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. Then corroboration. Settled position of law, conviction can be based on the sole testimony of victim if it is reliable, unimpeachable and non-infirmity. Supreme Court in State of Himachal Pradesh versus Sanjay Kumar Elias Sunny. It's a very important decision. It is a classic decision. State of Himachal Pradesh versus Sanjay Kumar Elias Sunny. AR 2017 Supreme Court page number 853. AR 2017 Supreme Court 853. Charge of rape made. By no means whether the victim is a child, when the victim is a child, it has to be treated as gospel truth and the accused has to be convicted after taking all precautions. So in this decision, it is squarely applicable in all POCSO cases that by no means when the victim is a child in rape cases or penetrative sexual assault cases, it has to be treated as gospel truth and the accused has to be convicted after taking all precautions. Upper difference. Then the Supreme Court in another case,
Rajinder Elias Raju versus State of Himachal Pradesh. Rajinder Elias Raju versus State of Himachal Pradesh. AR 2009 Supreme Court. AR 2009 Supreme Court, page number 30-22. Any statement of rape is an extremely humiliating expressive for a woman, and until she is a victim of sex crime, she would not blame anyone but the real culprit. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. Then the state of Punjab versus Gurmeet Singh. എപ്പോഴും കോടതികൾ എടുത്ത് പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിസിഷനാണ് state of Punjab versus Gurmeet Singh. AR 1996 Supreme Court 1393. Court should examine the broader probabilities of a case and not get swayed by minor contradictions, insignificant discrepancies in the statement of prosecutrix, which are not for a fatal nature to throw doubt or otherwise reliable prosecution case. So this is a decision in favor of the prosecution. Then sole testimony. Shiva Saranappa and another versus State of Karnataka. It's a Supreme Court decision. AR Shiva Saranappa and another versus State of Karnataka. Sole testimony. AR 2013 Supreme Court 2144. AR 2013 Supreme Court 2144. The principle that applying for planning relies on the solitary statement of the witness, namely that the statement is true and correct and is of quality and cannot be discarded solely on the ground of lack of corroboration, apply to a child witness who is competent and whose version is reliable. So at the very same time, this is applicable to POCSO as well as IPC. Then delay in lodging FIR. Normally in POCSO cases and IPC rape cases, delay in lodging FIR or sending FIR to the court, these are all പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. So in Deepak versus State of Haryana, Supreme Court, AR supplement 2015, Supreme Court 861. Deepak versus State of Haryana. The courts cannot overlook the fact that in sexual offenses and in particular offense of rape, that to a young illiterate girl, a delay in lodging FIR can occur due to various reasons. So when we analyze the situation, when you being a prosecutor or from the prosecution side, so the facts are to be elicited before the court. What is the reason for delay on lodging FIR? Then due to various reasons. So reluctance of prosecutrix or family, reputation, honor of family, etc., or threat, inducement, fear of beating, etc., etc. So these are all the attending circumstances. So we must analyze. You must analyze. You must enlighten the court. You must appreciate. You must submit before the court. And also, so these are all the circumstances under which. So these are all the reasons for the delay. Okay. Then deaf and dumb witnesses. Arun, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതാണ്, അരുൺ ഗുലംബാവ് ഇങ്കോൾ, ഞാൻ സ്പെല്ലിംഗ് ഒന്ന് പറയാം, ARUNGULABRO, റാവു, ഇങ്കോൾ INGOLI, ഇങ്കോളി versus State of Maharashtra. 2017 കേരള ഹൈക്കോർട്ട് കേസസ് KHC 2399. The Supreme Court. Evidence of special school teacher. Evidence of very, very important area. When the victim under POCSO Act is a deaf and dumb witness or any other person having below average level, below IQ average level, or a person having some insane or a person of insane person or unsoundness or any other deformity, or a person or a psychiatric problem, some psychotic problems or some psychological problem or some mental behavior problems or some schizophrenic problems or any other problems, or not a normal girl or boy. അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ evidence of special school teacher and doctor would show that victim was unable to give any account of event even by gestures. Apex court held that merely because the impression of victim was blank when she was faced a trial judge would not mean that no incident of sexual assault has occurred.
against her, particularly in view of clinching medical evidence. അപ്പൊ അത് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു ഡിസിഷനിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഡെഫാൻഡബിൾ വിറ്റ്നസ് ആണ് എങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളവിടെ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റർ വെക്കുന്നു, ആ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്ററുടെ സാന്നിധ്യം പറയുന്നുണ്ട്, ആ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റർ ഓഡിയോ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എക്സ്പെർട്ടിന്റെ സാന്നിധ്യം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി റെക്കോർഡഡ്, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റെക്കോർഡഡ്. ആ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതും എവിഡൻസ് ആവുന്നു, റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ആളെ എവിഡൻസിൽ വിറ്റ്നസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു, റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഭാഗം റെക്കോർഡ് ചെയ്തതിനെ സംബന്ധിച്ച മാനറിസം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും കോടതിയിലേക്ക് തെളിവായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ പ്രോസിക്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇതല്ല ആ കുട്ടി മീൻ ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ കുട്ടിക്ക് ഷി വാസ് ഫേസ്ഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ട്രയൽ ജഡ്ജ് വുഡ് നോട്ട് മീൻ ദാറ്റ് അവിടെ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് വിക്ടിം വാസ് ബ്ലാങ്ക്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു കേസിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ വിസ്തരിച്ച സമയം അതില് 154(1)ലും 164-ലും ഒക്കെ കൃത്യമായി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ 2.25 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോടതിയിൽ സാക്ഷിക്കൂട്ടിൽ നിന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ആ കുട്ടിയെ ഡൈസിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയ കുട്ടിക്ക് ഒരു കസേര ഇട്ട് കൊടുത്ത കുട്ടിയോട് രാവിലത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചോ, ആരാ വന്നിട്ടുള്ളത്, കുട്ടിയുടെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോമ്പിറ്റൻസി ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ കൂട്ടം നിൽക്കുന്ന ആൾ ആരാണെന്ന് അറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ കുട്ടി തലയാട്ടി. അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചപ്പോ ആ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുട്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഫിംഗറിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് ബൈ ഷോയിങ് ആക്ഷൻ ബിഫോർ ദി കോർട്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ കോടതിയും ഞാനും അവിടെ ഇരുന്ന ഡിഫൻസ് കൗൺസിൽ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഞെട്ടിപ്പോയി. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത നിലയിൽ ഒരു ആംഗ്യ ഭാഷയിലൂടെ തന്നെ എന്തു ചെയ്തു എന്ന് കുട്ടി ആംഗ്യ ഭാഷയിൽ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ആ കോടതിയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വായു മൂലമുള്ള ഒരു മൊഴിയിലേക്ക്, വർത്തമാനം പറഞ്ഞൊരു മൊഴിയിലേക്ക് വന്നില്ല എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് വെദർ ദി കോർട്ട് ഈസ് ടു ബി ഡിസ്കാർഡഡ് ദാറ്റ് എവിഡൻസ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും കോടതിക്ക് അത് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലേക്ക് കുട്ടികളുടെ മൊഴികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു. ദെൻ ക്വാഷിംഗ് കോംപ്രമൈസ് സെറ്റിൽമെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ പാർട്ടീസ്, അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു. ഗ്യാൻ സിംഗ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പഞ്ചാബ് 2012-4 KLT പേജ് നമ്പർ 108. 2012-4 KLT പേജ് നമ്പർ 108. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ള തലശ്ശേരി ഫാദർ റോബിൻ വടക്കുംചേരിയുടെ കേസ് നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയിൽ അവരുടെ വിവാഹം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയത്, അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി അനുവദിച്ചില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു. അതിനെതിരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയും അത് അപ്പീൽ കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതിലൊക്കെ ബേസ് ആയത് നോ കോംപ്രമൈസ്, നോ സെറ്റിൽമെന്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പോക്സോ ഒഫൻസസ്. അതിൽ ഗ്യാൻസിൻ കേസിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹീനസ് ആൻഡ് സീരിയസ് സെക്ഷൽ ഒഫൻസസ് ഓഫ് mental depravity or offenses like murder, rape, dacoity, etc. cannot be quashed even if the victim or victim family and the offense have settled the dispute. So the Supreme Court dismissed the plea by rape victim and convicted ex-priest to marry each other. അതിൻ്റെ അകത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, സുപ്രീം കോർട്ട് dismissed the plea by rape victim and convicted ex-priest to marry each other and sentenced to 20 years. Dismissed the petition for suspension of sentence. അതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് സെന്റൻസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്ത പെറ്റീഷൻ ഡിസ്മിസ് ചെയ്തത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡിസിഷൻ rendered by in Gyan Singh versus State of Punjab reported in 2012 part 4 KLT page number 108. Then അതിൻ്റെ അകത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ രാഹുൽ PR and another versus State of Kerala, Rahul PR and another versus State of Kerala reported in 2021 part 5 KHC 284. Rahul PR and another versus State of Kerala and another 2021 part 5 KHC 284. അതില് victim has attained the age of majority and is living happily with accused and matters between them have been settled or not. Valid grounds to quash criminal proceedings. അപ്പൊ ഇവിടെ അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ പിന്നീട് വന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, അവർ തമ്മിൽ മാരി ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് പ്രശ്നമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തമ്മിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് പ്രശ്നമല്ല. സോ ദേ ഹാവ് ടു ഡയറക്റ്റഡ് ദം ടു ഫേസ് ദ ട്രയൽ. അവിടെ ഇപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്കറിയാം അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ. ദെൻ നോൺ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് വിക്ടിം വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫേറ്റൽ. അതിൻ്റെ അകത്ത് നോൺ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് വിക്ടിം ഫേറ്റൽ തന്നെയാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാവിധ ഡിസിഷനുകളിലും പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ പോയിന്റ്. പിന്നെ അവിടെ നോൺ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് വിക്ടിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ the circumstances seems to be
അങ്ങനെ നമുക്കറിയാം വിക്ടിമിന്റെ പരിശോധന എന്ന് പറയുന്നത് കൺസെന്റ് ഈസ് എ മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ട്. കൺസെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 12 വയസ്സിന് താഴെ ആണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ പേരൻസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഡിയൻസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവരുടെ കസ്റ്റോഡിയൻ ആരാണോ അവർക്ക് സമ്മതം കൊടുക്കുക. Then about 12 years usually the victim girl can or boy can give consent, or if by putting their signature or thumb impression, or in below 12 years also they can the doctor can obtain the thumb impression of that particular victim. So in that situation, if the victim is not for giving consent for medical examination, suppose if the victim is not consented for a medical examination and there is a positive case that there is the prosecutors have a case that such and such a person committed penetrative sexual assault on me, or penetrative sexual assault on me എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടൊരു കേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, merely because the victim not subject to medical examination, if the court, while appreciating the evidence, inspires the confidence of the court that there are evidences to the effect that there are convincing, clinching, cemented proof before the court that, so merely because the victim is not subject to medical examination, that will not be a fatal to the prosecution case. Okay? Then, independent thought ne sambandhiച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. Then, ഈ സമയത്ത് ഞാൻ മറ്റൊരു കേസിന്റെ, ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ സെക്ഷൻ 3യുടെ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു. ദെൻ സെക്ഷൻ 3യിൽ നമുക്കറിയാം, സെക്ഷൻ 3യിൽ ABCD എന്ന് പറയുന്ന ബേസ് സെക്ഷൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സെക്ഷൻ 5ൽ നമുക്കറിയാം A മുതൽ U വരെയുള്ള വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള, നമ്മൾ നേരത്തെ 9ൽ A മുതൽ U വരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് സെക്ഷൽ ഇന്റൻഷൻ ആണ് നമ്മൾ 9ൽ A മുതൽ U വരെ. അത് അഗ്രവേറ്റഡ് സെക്ഷൽ അസോൾട്ട് ആയത് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് അടക്കം, പബ്ലിക് സർവൻസ് അടക്കം, ഹോസ്പിറ്റൽ അതോറിറ്റീസ് അടക്കം, ജയിൽ അതോറിറ്റീസ് അടക്കം, റിമാൻഡ് ഹോംസ് അടക്കം, പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഹോംസ് അടക്കം, ഒന്നിലധികം തവണ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി, ഒരു തവണ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി, അതുപോലെ തന്നെ ബന്ധുക്കൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി, അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, പദവികൾ, അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങിയ സാഹചര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഈ പറയുന്ന നിലയിൽ അഗ്രവേറ്റഡ് ആയി മാറുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അതിന്റെ പണിഷ്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സെക്ഷൻ 6ൽ 6(1)ഉം 6(2)ലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. സെക്ഷൻ 6ല് നമുക്കറിയാം 4ന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി. 4(1)ഉം 4(2)ഉം നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട്. 4(1)ഉം 4(2)നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് മിനിമം 7 years ആയിരുന്നു നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത്. അത് പോക്സോ അമെന്റ്മെന്റ് ആക്ട് 2019ൽ 4(1) കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മിനിമം 10 years ആക്കി. മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവപര്യന്തം എന്നുള്ളത്, ലൈഫ് ഇംപ്രസ്മെന്റ് ടിൽ ദ റിമൈൻഡർ ഓഫ് ദി ലൈഫ് ടൈമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അത് 4(2)ലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ദെൻ 4(3)ൽ നമുക്കറിയാം കോമ്പൻസേഷൻ, ഫൈന്, അഡിക്വേറ്റ് കോമ്പൻസേഷനെ സംബന്ധിച്ച് 4(3)ലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അതേ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ അഗ്രവേറ്റഡ് പെനട്രേറ്റീവ് സെക്ഷൽ അസോൾട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സെക്ഷൻ 5ൽ A മുതൽ U-ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ആഫ്റ്റർ 16(8)(19) പോകുമ്പോൾ സെക്ഷൻ 5ല് A മുതൽ U വരെയുള്ള ഒഫൻസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്നത് സെക്ഷൻ 6ന്റെ പണിഷ്മെന്റ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾക്കറിയാം വധശിക്ഷ, ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ജീവിത അവസാനം വരെ ജീവപര്യന്തം തടവാണ്, ലൈഫ് ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവിടെ ആദ്യം നമുക്കറിയാം 2013 അമെന്റ്മെന്റ് വന്നപ്പോ 22 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി 22 ദിവസം മരണത്തോട് മല്ലടിച്ച് കിടന്ന് മരിക്കുമോ ജീവിക്കുമോ എന്ന് സംശയത്തിൽ 23ാമത്തെ ദിവസം സിംഗപ്പൂർ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടെ 376 ക്യാപിറ്റലെ നമ്മൾ 2013 അമെന്റ്മെന്റിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ വിക്ടിം മരിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ പെർസിസ്റ്റന്റ് വെജിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വിക്ടിം ആയാലും ആദ്യമായി കൊലപാതകം കൂടാതെ റേപ്പിന് വധശിക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയത് നമുക്കറിയാം ഇൻ 2013 അമെന്റ്മെന്റ്. Likewise, when capital punishment incorporated in 2013 amendment in 376 capital A, when Kashmir Katwa incident in 2018 happened in India, എന്താ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ചേർന്ന് ഗാങ് റേപ്പ് ചെയ്ത് 12 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കാശ്മീർ കട്വയിൽ വെച്ച് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഗാങ് റേപ്പ് ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ വീണ്ടും രാജ്യം വിറങ്ങലിച്ച് നിന്ന് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിൽ പ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് ഏജ് ഈ സെക്ഷൽ ഒഫൻസിന് ഹാർഷ് ആയിട്ടുള്ള പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കണം, ഇങ്ങനെ പോയാൽ ശരിയാവില്ല. അവിടെ 2013 അമെന്റ്മെന്റിൽ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് 376(2)I ആണ്, റേപ്പ് കമ്മിറ്റഡ് ഓൺ എ വുമൺ അണ്ടർ 16 years. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? 2018 ക്രിമിനൽ ലോ അമെന്റ്മെന്റ് ആക്ടിൽ
376(2)(i) അതായത് റേപ്പ് കമ്മിറ്റഡ് ഓൺ എ വുമൺ അണ്ടർ 16 years എന്ന് പറയുന്നത് റദ്ദാക്കി റിപ്പീൽ ചെയ്തു, എടുത്തു കളഞ്ഞു. എന്നിട്ട് 2018 അമെന്റ്മെന്റ് ആക്ടിൽ എന്ത് കൊണ്ടുവന്നു? 376(3) കൊണ്ടുവന്നു. 376(3) കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ഇവിടെ 2018 അമെന്റ്മെന്റിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 376(ab)യും DAയും DBയും 376(3)യും കൊണ്ടുവന്നപ്പോ വീണ്ടും പോക്സോയിൽ കാശ്മീർ കട്ടുവായിൽ നടന്ന പെൺകുട്ടി ഞങ്ങളുടെ പോക്സോ വിക്റ്റിമാണ്, നമ്മുടെ പോക്സോ വിക്റ്റിമാണ്. അതുകൊണ്ട് 2012 പോക്സോ ആക്ട് അമെന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പാർലമെന്റ് തീരുമാനിക്കുകയും അങ്ങനെ 2019 പോക്സോ അമെന്റ്മെന്റ് ആക്ട് 2019 16/8/19 പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കി. ഇൻ ദാറ്റ് പോക്സോ അമെന്റ്മെന്റ് ആക്ട് സെക്ഷൻ 4(1), 2(3) കൊണ്ടുവന്നു. ദെൻ സെക്ഷൻ 6-ൽ 6(1) and 2 കൊണ്ടുവന്നു. 6(1) കൊണ്ടുവന്നപ്പോ എന്താണ്? നേരത്തെ 6 മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 6(1) കൊണ്ടുവന്നപ്പോ എന്ത് കൊണ്ടുവന്നു? മിനിമം സീലിംഗ് പണിഷ്മെന്റ് കൊണ്ടുവന്നു. എത്രയാണ് കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് നോക്കുമ്പോ അവിടെ 3 സീലിംഗ് പണിഷ്മെന്റ് കൊണ്ടുവന്നു. മിനിമം 20 years. Then in between till the remainder of the lifetime. Then maximum punishment, capital punishment. So after incorporating section 6(1) as per the POCSO Amendment Act 2019, 3 degrees of punishment. Minimum 20 years, then in between till the remainder of the lifetime, then maximum capital punishment. Then 6(2), adequate compensation, fine. Other adequate traumatic situation അടിസ്ഥാനത്തിൽ adequate compensation കൊണ്ടുവന്നു. So these are all the discussion with respect to section 3, 4, 5, 6 and 3, 4, 5 and 6. Then എനിക്ക് ഇവിടെ പറയാൻ മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്. Have you heard about Sacriwas versus State of UP and others? When we go through ഈ 2019 പോക്സോ അമെന്റ്മെന്റ് ആക്ട് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കറിയാം പോക്സോ 2012 ആക്ട് വന്നപ്പോ എലോങ് വിത്ത് ദ പോക്സോ നമുക്കറിയാം ആക്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി ഊന്നുവടിയായി റൂൾസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിന് തന്നെ നിലനിൽപ്പില്ല. സോ apart from along with the POCSO Amendment Act 2000, so POCSO Act 2012, POCSO Rules 2012 is also there. So after the amendment 2019 POCSO Amendment Act, POCSO Rule 2012 has been repealed and POCSO Rules 2020 has been incorporated. POCSO Rules 2020 has been incorporated. POCSO 2020 rules ne sambandhichu konduvanappo POCSO 2020 rules with effect from 9/3/2020. അതിൽ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. 9/3/2020 പോക്സോ റൂൾസ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡോക്ടർമാർക്കുള്ള ആ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച്. അതായത് എക്സാമിനറിൽ ഇവര് പ്രഗ്നന്റ് ആണ് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ they should inform intimate. അതിൽ റൂളിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാനത് വായിക്കുന്നില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം സെക്ഷൻ 24 നമുക്കുണ്ട്, റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അവർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സെക്ഷൻ 19 നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടു, 19(1) and 19(2). ഇവിടെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നു, അതിനുശേഷം 24 പ്രകാരം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു. ഈ 24 എന്ന് പറയുന്നത് CRPC എവിടെയാണ്? അണ്ടർ 154(1). സോ ദ CRPC കോഡ് ഓഫ് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് കോണ്ടംപ്ലേറ്റ്സ് how many types of FIRs? There are 2 types of FIRs. Code of CRPC contemplates 2 types of FIR, either under section 154(1) and under section 157(1). These are the 2 types of FIRs under 154(1). നമുക്കറിയാം ഈ 24ന്റെ പോലെ തന്നെ വിക്ടിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി ഒപ്പിടിവിച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കോപ്പി കൊടുത്ത് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം. Otherwise under 154(1), otherwise under 24, so moto registration. So based on Lalitamari versus government of UP and others, if the officer in charge of police station obtains an information with respect to a cognizable offense, there is no other option. The officer in charge of police station or the station house officer shall register an FIR then and there. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ there are other options also. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന മൊഴിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഞാൻ 5 പ്രതികളുടെ എന്നെ ഗാങ് റേപ്പ് ചെയ്ത ഫ്രണ്ടൈൽ സെക്ഷൻ അസോൾട്ട് ചെയ്ത 5 പ്രതികളുടെ പേര് ഞാൻ പോലീസിന് കൊടുക്കുന്നു, either to the special police unit or the local police. അവർ 2 പേരുടെ പേര് എഴുതുന്നുള്ളൂ. So I have the right with conferred under or envisaged under 154 subclause 3. I can complain before the district police chief. So avidayum still my grievance persists. And also there is 36 CRPC is also therein. At the very same time, I can file a complaint under 190, 1A, 200 CRPC as a protest complaint before the POCSO court.
before the POCSO code. That is what dictated or decided or held by the Honorable Supreme Court in Sakiri Vasu versus State of UP and others. AIR 2008, Supreme Court 907. Implied power under 156.3. അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്താൽ ആ കംപ്ലൈന്റിൽ എന്താണ്? രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ്. അപ്പോ സാധാരണ നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് കംപ്ലൈന്റ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ കൊടുക്കുന്ന ദ സെയിം പവർ വെസ്റ്റഡ് അപ്പോൺ ദി പോക്സോ കോഡ്സ് എനിബഡി ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ സാക്രി വാസു കേസസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു that the magistrate, the power envisaged under 156.3, implied power under 156.3 CRPC on magistrate to hold proper investigation, monitoring and supervising. So when we file a protest complaint before a POCSO court under 191A 200 CRPC, when we file a protest complaint complaining against the wrongful acts, against the അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചുകൊണ്ട് some miscarriage of justice, not dispensing justice, some untoward incident, some complaint against the present investigating officer. In that situation, the victim or her parents having the right to engage a private lawyer and move before the POCSO court by filing a private complaint. And they can request the court that this honorable court may supervise, this honorable court may monitor, or this honorable court may direct the investigating agency for proper investigation. These are all implied powers under 156.3. That is what held by the Honorable Supreme Court in Sakiri Vasu versus State of UP and others. AIR 2008, Supreme Court 907. So, liberty, lawyer engaged by family, guardian or DLSA, ELSA, these are all the authorities, they can also engage. Liberty to move before the special court for appropriate direction regarding the investigation case in accordance with the law. And also, one thing is also added. Namakariya 354(7)C compensation, interim compensation, section 7 prakaram, interim compensation victim in arhadayundu. So, if suppose the special prosecutor not filed any petition for getting interim compensation to the victim, or not interested, then the victim or their parents or their guardian or their persons can engage a private lawyer filing a petition for getting interim compensation or for interim remedies or for interim relief before the POCSO court. And also in another decision, Ajmal versus State of Rajasthan, I may pose a question. Irrespective of the nature of the offenses, what is the time limit prescribed for conducting or completing an investigation? Either in a petty case or a murder case or a 326 or a rape case or a POCSO case. In 2013 amendment, there is a provision under 173(1)(a). All child rape cases shall be completed. The investigation shall be completed within a span of 3 months from the date of registration of the FIR, not from the date of registration, not from the date of arrest of the accused. The all child rape cases, 3, 4, 5, 6 all child rape case. So in 2013 amendment under 173(1)(a) CRPC. So in 2018 amendment, വീണ്ടും കുറച്ചു 173(1)(a) surplus A കൂട്ടിച്ചേർത്തു 2018 amendment. എന്ത് വന്നു? The investigation with respect to a child rape, all child rape cases shall be completed within a span of 2 months from the date of registration of the FIR. അത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ആ ഒരു കാര്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. നമുക്കറിയാം സെക്ഷൻ 57 CRPC, 167(1) and 2 CRPC. You must read, my junior lawyers, this is my advice to my junior lawyers. You must read section 57 along with the 167(2). As and when an accused person is arrested, the law says he should be produced before the jurisdictional magistrate or the nearest magistrate within 24 hours after completing the investigation, irrespective of the nature of the offences. If you are not able to complete the investigation within the span of 24 hours, so the general, the mandatory direction is that the investigating agency shall complete the investigation within 24 hours. If the investigating agency is not able to complete the investigation within 24 hours, as envisaged under section 57 coupled with the 167(1),
The investigating agency can file a request before the court by filing a remand report or other report, police report before the court that since we are unable to complete the investigation within the span of 24 hours as envisaged under the provisions, so a remand for the judicial custody for further period of 14 days, not more than 15 days as envisaged under the provisions of law, then 1/1/2015 ഹാജരാക്കുന്ന പ്രതിയെ നോട്ട് മോർ ദാൻ 15 ഡേയ്സ് അപ് ടു 14 ഡേയ്സ് 16 ദിവസം ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലേക്ക് പാർപ്പിച്ച് ഉത്തരവുണ്ടാവണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ്. സോ ആഫ്റ്റർ ഓൺ ദി എൻഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് 14 ഡേയ്സ് എന്നിട്ടും പോലീസിന് അന്വേഷണം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് ഓൺ ദി 15th day when the accused is produced, the police again filing a remand assessment report that since we are unable to complete the investigation for the last 14 years, we need to further investigate and need to furthermore evidence to be collected. So we are seeking further 14 days. So 167(2) അങ്ങനെ വരുന്ന റിമാൻഡുകൾ there is a ceiling. 167(2) the provisions നമുക്കറിയാം 10 വർഷം വരെ തടവ് വരുന്ന കേസുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെന്റൻസ് ചെയ്യുന്ന കേസുകളിൽ up to 60 days and up to then 10 വർഷത്തിന് മുകളിൽ ശിക്ഷ വരുന്ന കേസുകളിൽ up to 90 ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഈ സമയത്തൊന്ന് പറഞ്ഞത് മാത്രം. ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ വന്നത് ചൈൽഡ് റേപ്പ് കേസുകളിൽ അതുപോലെ 2013 2018 അമെന്റ്മെന്റിൽ വന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചതാണ്. ദെൻ പീരീഡ് ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ 24 hours വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അജ്മൽ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് രാജസ്ഥാൻ. ഞാനത് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്, ഞാനത് വായിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ ഡിസിഷൻ തരാം. അജ്മൽ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് രാജസ്ഥാൻ 2018 പാർട്ട് 4 KLT 664 2018 4 KLT 664. Period of completion of investigation 24 hours only. 167(2) read with 57 CRPC. Then Munshi Prasad and another versus state of Bihar. I may pose a question. What is the relevancy of marking a document and the probative value of a document? I am asking a question. Merely by marking a document, merely backing a report of examination of victim of rape, whether the court can come to a conclusion that whether the court is able to consider or whether the prosecution is proved as a substantive evidence before the court. ഇവിടെ ഒരു കേസ് മുൻഷി പ്രസാദ് ആൻഡ് അനദർ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബീഹാർ. ഞാനൊരു 3 കേസ് പറയാം. മുൻഷി പ്രസാദ് ആൻഡ് അനദർ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബീഹാർ 2002 പാർട്ട് 1 SEC ക്രൈംസ് 351. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് പീസ് ഓഫ് എവിഡൻസ്. ഒരു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് when we examine either by the prosecution or the defense a police surgeon in a case wherein rape and murder alleged, so while examining before the court, when the police surgeon get into the box, while I was working as police surgeon in such as the hospital, after identifying the bodies through CPO so and so, I conducted the autopsy on this day at 51 such as such day on 10:15 morning. And after identifying the female named Lakshmi through CPO so and so, and these are all the findings, general findings, and these are all the antemortem injuries, and these are all the postmortem injuries, and these are my final opinion. This is died due to strangulation. In that antemortem injuries, in that postmortem injuries, antemortem injury അല്ലെങ്കിൽ postmortem injury ആന്റിമോർട്ടം ഇഞ്ചുറീസിൽ ഒരു ഡെത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മർഡറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റേപ്പ് വിത്ത് മർഡറാണ്. റേപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് സെക്ഷൽ അസോൾട്ട് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പെട്ടെന്നങ്ങ് പറഞ്ഞു പോവാം. ഈ 2 കാര്യങ്ങളും ആ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ചോദ്യം, കോടതിയിൽ ഈ പറയുന്ന പോലീസ് സർജനെ വിസ്തരിക്കുന്ന സമയം സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഈ 2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ unfortunately, the doctor deposed before the court only with respect to the injuries caused that may result to the death of the deceased person. മർഡറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ള ഇഞ്ചുറി മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. Unfortunately, that doctor not deposed before the court or not asked by the public prosecutor concerned with respect to the sexual assault. അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കോടതിക്ക് നമുക്കറിയാം,
കോടതിയിൽ ഡോക്ടറുടെ വായു മൂലമുള്ള മൊഴിയിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലെ കാര്യങ്ങൾ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പ്രതിയെ വിസ്തരിക്കുമ്പോൾ പോലീസ് സർജനെ വിസ്തരിച്ചപ്പോൾ പോലീസ് സർജനെ വിസ്തരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പോലീസ് സർജനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ബലാത്സംഗം ചെയ്തതിനുള്ള തെളിവുകൾ ഇന്ന തെളിവുകൾ ഉണ്ട്, ഇഞ്ചുറി നമ്പർ 5 and 6 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഡോക്ടർക്ക് മജിസ്ട്രേറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ജഡ്ജിക്ക് സാധിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there must be an incriminating evidence, so it must be in the deposition. അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ വായിക്കില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതൊന്നും അല്ല. അങ്ങനെ പറയാത്തൊരു കാര്യം ജഡ്ജിക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കൊണ്ട് അത് ആ പ്രതിക്കെതിരെയുള്ള ഇൻക്രിമിനേറ്റിംഗ് എവിഡൻസ് ആയിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ? If it is not deposed before the court from the mouth of that doctor, that particular police surgeon, whether the court is able to empower or empowered to convict that person if there is no evidence before the court with respect to that medical evidence by tendered before the court. In this case, Munshi Prasad and another versus State of Bihar, 2002 Part 1 SCC Crimes 351. That PLC not substantive piece of evidence. Doctor's statement before the court, if not stated before the court, അതിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബീഹാർ വേഴ്സസ് അതർ രാധാകൃഷ്ണ സിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബീഹാർ വേഴ്സസ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് രാധാകൃഷ്ണ സിംഗ്, AR 1983, Supreme Court 684. Then State of Haryana versus Ram Singh, 2001 Part 3 KLT 130. Then State of UP versus Muhammad Ikram, State of UP versus Muhammad Ikram, AR 2011 Supreme Court 2296, AR 2011 Supreme Court 2296. Sexual assault in PMC, ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഈ 3-4 കേസുകളിൽ കണക്ട് ചെയ്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിലും ഒരേ കാര്യം തന്നെ, സെക്ഷൽ അസോൾട്ട് ഇൻ PMC, ബട്ട് ഡോക്ടർ നോട്ട് സ്റ്റേറ്റഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, സെക്ഷൽ അസോൾട്ട് ഓൺലി അബൌട്ട് 302 ഇഞ്ചുറീസ്, നോട്ട് അബൌട്ട് റേപ്പ്. കോടതി എന്ത് ചെയ്തു? അക്വിറ്റഡ് ദി അക്യൂസ്ഡ് അണ്ടർ റേപ്പ് ആൻഡ് കൺവിക്ഷൻ കൺഫേംഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 302. ദിസ് ഈസ് ദാറ്റ് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ഗോവിന്ദസ്വാമിസ് കേസ്. ഞാൻ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ കടക്കുന്നില്ല. അവിടെ റേപ്പ് ഫൈൻഡ് ചെയ്തു, 302 സംബന്ധിച്ച് അക്വിറ്റ് ചെയ്തു. ഓൺലി 325 കൺഫേം, ഓൺലി 325 കൺവിക്റ്റഡ്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ്, one middle-aged man dissuaded PW4 and PW40 from pulling down the chain. At that time, what prevented? Why the middle-aged man dissuaded this PW4 and PW40? കാരണം എന്താ? That middle-aged man stated them, or അവരോട് പറഞ്ഞു, എന്ത് പറഞ്ഞു? That lady escaped. ആ നമ്മുടെ സൗമ്യ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ ചാടി രക്ഷപ്പെട്ടു. Escaped from the clutches of that Govindaswamy. So you need not pulling down the chain. So that middle-aged man discussed. The Honorable Supreme Court asked what prevented the police to produce or to procure that middle-aged man. Whether he can be called as a Sukumara Kurp or not. Oh, till this moment. അതല്ലേ പറഞ്ഞത്, ആളില്ലാത്ത ഗോൾ പോസ്റ്റിൽ സെൽഫ് ഗോൾ അടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞത്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ്, സോ കോടതിക്ക് തെളിവാണ് വേണ്ടത്. ആ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ കടക്കുന്നില്ല. ദെൻ രാജു വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള, കേരള ഡിസിഷൻ 2018 Part 1 KLT 565 ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് റൂളിംഗ്. ഓറൽ ടെസ്റ്റിമണി ഓഫ് ഡോക്ടർ ഈസ് ഹൈലി റിക്വയർഡ്. ഓറൽ ടെസ്റ്റിമണി ഓഫ് ഡോക്ടർ. അപ്പൊ നമ്മൾ വെറുതെ കയറി ചില കോടതികൾ ഇങ്ങനെ ഈ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒക്കെ ശരിയാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സ്റ്റേറ്റഡ് ബിഫോർ ദി കോർട്ട്. അല്ലാതെ വെറുതെ അത് എഴുതി വെക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലേക്ക് ആരും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് തെളിവായി ഇൻക്രിമിനേറ്റിംഗ് എവിഡൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ദെൻ ഡേവിഡ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള, പ്രിസംപ്ഷൻ അണ്ടർ 29, അത് നമ്മൾ കണ്ടു. ദെൻ എല്ലാ പോക്സോ കേസുകളിലും ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് പ്രൊസീജിയർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ദി വിക്ടിം ഷാൽ ബി വിതിൻ 24 hours. Medical examination shall be within 24 hours. Then 164 statement shall be within 24 hours. അത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കർണാടക ബൈ നോനാമിനാഗരെ പോലീസ് വേഴ്സസ് ശിവണ്ണ എലിയാസ് തർക്കാരി ശിവണ്ണ, 2014 Part 2 KLT 767. 2014 Part 2 KLT 767. Fast track procedure to be adopted for speedy justice in rape cases. 5 directions by the Honorable Supreme Court. അതിനാണ് ഇതെല്ലാം പറയുന്നത്. അതൊന്നും മുഴുവൻ ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല. Then coming to നമുക്കറിയാം സെക്ഷൻ 207 CRPC.
It is the right of the accused, even in Dileep's case also, when the police produced the pen drive in that obscene pictures or അതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു, അതിലുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയിൽ the Honorable Supreme Court ruled in that case, if the police or the prosecuting agency produced that obscene video or audio or that obscene pictures or that pen drive as a document, then that accused person is entitled for getting if it is produced as a document. When Section 207 to comply under Section 207, copy of all the documents relying upon by the prosecution, it is accused is entitled for getting all the documents. Likewise, whether in POCSO cases, whether accused is entitled for getting a copy of 164 statement. So the Honorable Supreme Court in Miss A versus State of UP, Miss A versus State of UP, 2020 Part 6 KLT 545, the Honorable Supreme Court. 2020 Part 6 KLT page number 545, Section 164 CRPC statement. Copy of statement, no person is entitled. If the person needs to, or the accused or the counsel needs to get a copy, that accused or the person, counsel for the accused shall apply before the court. So only by an order from the court, the copy of 164 needs to be supplied to the accused person. So the police or the investigating agency to comply at the time of 207 CRPC shall not give a copy or need not give a copy along with the accused copy charge in the 164 copy. എന്തിനാണത്? ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടു യൂത്ത് ബാർ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, നിമുൻ സക്സേന ആൻഡ് അനദർ വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഈ കേസുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സെക്ഷൻ 23, we should or the investigating agency, the court, all the stakeholders or the all the citizens of India shall keep the identity of the victim confidentiality to be maintained. പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ ഇന്റർനെറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം 7 മണിക്കും 9 മണിക്കും ഒരു തൊഴിലും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ടിവികളിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് വലിച്ചു കീറി കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ ഇരിക്കുന്ന, ഇൻ ക്യാമറ പ്രൊസീഡിങ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയുടെ കർക്കശമായ നിലപാടിൽ ഒരു തരത്തിലും പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ചില ആളുകൾ ചില അധികാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചില അധികാരങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി, ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒന്നും കടക്കുന്നില്ല, അവരൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മുഖത്തിന് മുണ്ടിട്ടാൽ, ഒന്ന് ബ്ലഡ് ആക്കിയാൽ, ഒന്ന് വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മാസ്ക് ചെയ്താൽ ഒരു കുട്ടിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിക്ടിമിനെ, ഒരു അമ്മയെ, ഒരു അച്ഛനെ, ഒരു പേരന്റിനെ, കുട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതൊരാളെയും ഇന്റർവ്യൂ നടത്താൻ അധികാരമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്ന ചില ആളുകൾ, അവർക്കൊക്കെ ഇതൊരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ്. സോ ഐഡന്റിറ്റി സെക്ഷൻ 23 ആയാലും 228 ക്യാപിറ്റൽ എ ആയാലും nobody should disclose the identity of the rape victim or POCSO victim. So 164 പോലും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ സാങ്കത്യം അതാണ്. Then coming to Anish and another versus State of Kerala, statement under section 161, 162. അത് വളരെ കൃത്യമായി നമ്മുടെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് റൂളിംഗ് ആണ്. നിങ്ങൾ അത് ഒന്ന് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. 161 സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും 164 സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും അതിന്റെ നല്ലൊരു ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ട്. കൊറോബറേഷനും കോൺട്രഡിക്ഷനും ഞാൻ അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് കിടക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾ വായിക്കുക. അനീഷ് ആൻഡ് അനദർ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള, നല്ലൊരു ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് റൂളിംഗ് ആണ്. കൊറോബറേഷൻ എങ്ങനെയാണ്, കോൺട്രഡിക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്, 161 162 164 കോടതിയിലുള്ള അപ്രീസിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് യൂത്ത് ബാർ അസോസിയേഷൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ഡിസിഷൻ റിപ്പോർട്ടിംഗ്, അതിന്റെ സൈറ്റേഷൻ പറഞ്ഞു. AIR 2016 സുപ്രീം കോർട്ട് 4136 ആണ്. നിമുൻ സക്സേന വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ 9 ഡയറക്ഷൻസ് 2019 1 KHC 199. ദെൻ സമ്പൂർണ്ണ ബെഹ്റ വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, നമുക്കറിയാം ഐഡന്റിറ്റി ഓഫ് ദി വിക്ടിം അത് മോർഫഡ് ആണെങ്കിലും ബ്ലർഡ് ആണെങ്കിലും ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും ഷാൽ നോട്ട് ബി ഏതർ ഇൻ പ്രിന്റ്, വിഷ്വൽ, മീഡിയ. ഒരു സാഹചര്യത്തിലും സമ്പൂർണ്ണ ബെഹ്റ വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് അനദർ 2018 KHC 5157 സുപ്രീം കോർട്ട്. ദെൻ സജിതാബെൻ ശൈലേഷ് ബായ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഗുജറാത്ത്, അതിലും പറയുന്നു ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദി കോർട്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ കോടതി, പോക്സോ കോടതിയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയും ഒക്കെ വിക്ടിമിന്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജഡ്ജ്മെന്റുകളിലോ മറ്റോ ഒന്നും പരാമർശിക്കാത്തത്? സോ there is a precaution or there is duty cast upon the court also based on this decision. Sajidaben Shailesh Bhai versus State of Gujarat, duty of the court to protect the identity of the victim. 2018 4 KLT page number 811. Then State of Punjab versus Ramdev Singh,
അതിലാണ് പറയുന്നത് സുപ്രീം കോർട്ട്, ഹൈക്കോർട്ട്, ട്രയൽ കോർട്ട് നെയിം ഓഫ് വിക്ടിം ഷാൽ ബി വിക്ടിം, ഇൻവേർട്ടർ കോമയില് വിക്ടിം എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പഞ്ചാബ് വേഴ്സസ് രാംദേവ് സിംഗിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ദെൻ സുധീഷ് കുമാർ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള, അതിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതി ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്, സോഷ്യൽ മീഡിയ, അതിൽ ഐഡന്റിറ്റി ഡിസ്ക്ലോസ് ടീച്ചർ, അതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലോയർ ആണ് അതിനകത്ത് കംപ്ലൈന്റ്. ലോയർ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്കൂളിലെ ഈ മോളസ്റ്റേഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞു, പല പ്രാവശ്യം അതിന്റെ പിന്നാലെ നടന്നു, ഒരു പൊതു താല്പര്യക്കാരനാണ്, അവരെങ്ങും അറിയിക്കുന്നില്ല, അവര് പോലീസ് അറിയിക്കുന്നില്ല, പോലീസ് കേസെടുക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന കുട്ടികളുടെ പേര് വിവരങ്ങളടക്കം അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശശുദ്ധി ശരിയായിരിക്കും, ബട്ട് വി ദ കോർട്ട് കൺസേൺഡ് ഓൺലി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദി വെദർ ദ ഡിസ്ക്ലോഷർ ഓഫ് ഐഡന്റിറ്റി അവിടെ നടന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് നല്ല ഉദ്ദേശമായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അത് തെറ്റായിരുന്നു. അതില് 23യുടെ പർവ്യൂവില് പണിഷബിൾ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ട്രയൽ ഫേസ് ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞ് ആ കേസിന്റെ അകത്ത് വിധി വന്നു. സുധീഷ് കുമാർ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള 2016 KHC 836. ദെൻ അഭിഷേക് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള, നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് എ ലാൻഡ്മാർക്ക് ജഡ്ജ്മെന്റ് ബൈ ദ ഓണറബിൾ ഹൈക്കോർട്ട്. There are 27 standard operating procedures are discussed by Justice PB Suresh Kumar. In that case, you must read that decision. അതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ 27 SOPs by 2020 Part 5 KLT 276 അഭിഷേക് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കണം. ഞാനത് 27 വായിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴെങ്ങും തീരില്ല. അതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് 27 SOPs ഓർഡേഡ് അണ്ടർ എന്താ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 226, 227 പവർ ഇൻവോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട്, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പവർ ഇൻവോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ 27 SOPs. Now the Kerala police adopted almost all the standard operating procedure rendered by the honorable high court in this decision. അവിടെ കേരള പോലീസ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയർ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഈ 27 SOPs അതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. ദെൻ സാക്ഷി വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ അകത്താണ് പറയുന്നത് റേപ്പ് ഇൻ ക്യാമറ. നമുക്കറിയാം 327 CRPC പറയുന്നത് എന്താ? കോർട്ട് ഷുഡ് ബി ഓപ്പൺ. സോ ഇറ്റ്സ് ആൻ എക്സെപ്ഷൻ ടു 327 സബ്ക്ലോസ് 2 ഇൻ ഓൾ സെക്ഷൽ ഒഫൻസസ്. 354, 376 എല്ലാം, 354 എല്ലാം, 509 എല്ലാം, 509 then all POCSO offenses. It should be in camera under 327 too. And 377 also. Then trial, a screen should be not seeing the accused face to face. അത് സാക്ഷി വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന ഡിസിഷൻ ആണ്. 2004 Part 5 SCC ക്രൈംസ് 518. Then question by counsel shall be given to court. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഡിഫൻസ് കൗൺസിൽസ് അവർ നോക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഈ കേസിന്റെ സാക്ഷി വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയിലാണ്. ചില കോടതികളിലെങ്കിലും ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ഡിഫൻസ് കൗൺസിൽ ചോദിക്കുന്ന പോക്സോ കേസിൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളെ ജഡ്ജിമാർ ചിലപ്പോൾ തടസ്സം നിൽക്കാറുണ്ട്. അവർ പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനുള്ള അധികാരമുണ്ട്, നിങ്ങൾ ആദ്യം ഏത് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതി തരിക, എനിക്ക് എഴുതി തരിക, എനിക്ക് ഞാൻ എന്നിട്ട് പെർമിറ്റ് ചെയ്തും ഏത് ചോദിക്കണം, എങ്ങനെ എന്നോട് ചോദിക്കൂ, നോട്ട് ആസ്ക് ടു ദി വിക്ടിം. എന്നോട് ചോദിക്കൂ, ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കും, അതിനുശേഷം അവർ പറയുന്ന ഉത്തരം ഞാൻ എഴുതുന്നു. സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബൈ കൗൺസിൽ ഷാൽ ബി ഗിവൺ ടു കോർട്ട് and also clear language to victim, then sufficient breaks. ഇതെല്ലാമാണ് സാക്ഷി വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. Then Valsala Devi versus State Police Chief. Missing case registration shall be registered as a case registered in cognizable offenses. എന്താ 57 കേസിലെ 57 നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലളിതകുമാരി കേസാണ് വർക്കൗട്ട് ആവുന്നത്. ഒരു കോഗ്നിസബിൾ ഒഫൻസിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ എല്ലാ 57 കേസുകളിലും സെക്ഷൻ 363 ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 12 read with 11(4) ഉണ്ട്. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ 354D ഉണ്ട്, സ്റ്റോക്കിംഗ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് നോക്കി അതിനകത്ത് ഒഫൻസ് ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ കരുതാനാവില്ല. ദെൻ ശ്രീലത വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതാണ്. MTP നേരത്തെ പറഞ്ഞ വീക്സിന്റെ ABC വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഞാനതിന്റെ സൈറ്റേഷൻ പറഞ്ഞില്ല. ABC വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, അതിലാണ് 12 വീക്സും 20 വീക്സും 24 വീക്സിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ റൂളിംഗ് 2020 Part 2 KSC 526 ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് 12 weeks, 12 to 20 weeks, then above 20 weeks. ABC വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, അതിലെ വിക്ടിമിന്റെ പേര് ABC എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഓഫ് 23 and 228 or യൂത്ത് ബാർ അസോസിയേഷൻ കേസ് or the Nibud Saxena case.
Then Iqbal versus State of Kerala. നമുക്ക് പലപ്പോഴും സംശയം വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൻസ് കൗൺസിലിനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പോലീസിനോ സംശയം വരുന്നതാണ് എപ്പോഴാണ് 363 വരുന്നത്, എപ്പോഴാണ് 366. So there is a Kerala case decision, and a settled position of law by the Honorable Supreme Court in Iqbal versus State of Kerala. Iqbal versus State of Kerala, Supreme Court 2007 Part 4 KHC 380. 2007 Part 4 KHC, page number 380. Difference between 366A and 363. You must go through. ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല, സമയമില്ല. Then Shashi versus State of Kerala. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടത്. സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള വേഴ്സസ് അത് നമ്മൾ കണ്ടു. സോ ദെൻ സന്തോഷ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള. നേരത്തെ നമ്മൾ പെനട്രേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ തൈസ് നമ്മൾ കണ്ടു. സന്തോഷ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള, ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് റൂളിംഗ് 2021 പാർട്ട് 4 KSC 527. ദെൻ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സംബന്ധിച്ച ഡിസിഷനുകൾ പറയുന്നത്. ദെൻ കമ്മിങ് ടു പിന്നെ ഉള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കർണാടക നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ദെൻ ദ ലേറ്റസ്റ്റ് ഡിസിഷൻ നമുക്കറിയാം. ഇപ്പോ ഈ വോയിസ് സാമ്പിളിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം സെക്ഷൻ 53 എക്സാമിനേഷൻ പറയുന്നത് 53 സബ്ക്ലോസ് എയിലെ CRPC 53 സബ്ക്ലോസ് എയിലെ എക്സാമിനേഷൻ നമുക്കറിയാം. എല്ലാം എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. വജൈനൽ സ്വാബ്, സ്മിയർ, സെമൻ, ബ്ലഡ് എല്ലാം എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഈവൻ അപ് ടു വെൻ ഹൃദയ് സിൻഹാസ് കേസ് ബിഫോർ ദി ഓണറബിൾ സുപ്രീം കോർട്ട്, ഹൃദയ് സിൻഹ വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, നിങ്ങൾക്കറിയാം. നോട്ട് ഹൃദയ് സിൻഹയുടെ കേസ്, ഹൃദയ് സിൻഹ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് UP ആൻഡ് അതേഴ്സ്. പ്ലീസ് റെക്കോർഡ് ഹൃദയ് സിൻഹ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് UP ആൻഡ് അതേഴ്സ് 2019 4 KHC പേജ് നമ്പർ 183. 2019 പാർട്ട് 4 KHC 183 ഹൃദയ് സിൻഹ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് UP. There are lakhs of cases pending all over India. When നമുക്കറിയാം അതിന് മുൻപ് സെൽവി വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കർണാടക ഉണ്ടായിരുന്നു. 2010 KSC 412 സെൽവി വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കർണാടക. നമുക്കറിയാം ആർട്ടിക്കിൾ 20 സബ്ക്ലോസ് 3 ഇപ്പോഴും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇപ്പോൾ പെൻഡിങ് കേസിൽ നമുക്കറിയാം നടിയുടെ കേസിൽ ആർട്ടിക്കിൾ 20 സബ്ക്ലോസ് 3 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്നു. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പോളിഗ്രാഫ് ടെസ്റ്റ്, ബ്രെയിൻ മാർപ്പിംഗ്, നാർക്കോ അനാലിസിസ് ടെസ്റ്റുകൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഭരണഘടനാപരമായി ആർട്ടിക്കിൾ 23 പരിവേഷം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രതികൾക്കുള്ളപ്പോ they cannot be compelled to give evidence against them. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ whether the court is empowered to give a direction for taking voice sample. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും CDR ഒക്കെ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ രാമന്റെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണനെ വിളിച്ചു, കൃഷ്ണന്റെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് തോമസിനെ വിളിച്ചു, CDR, ടവർ ലൊക്കേഷൻ, ടൈം, IME നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ നമ്പർ ഇതൊക്കെ കോടതി കൊടുക്കുന്നു. ബട്ട് അണ്ടർ 53 സബ്ക്ലോസ് എ എക്സാമിനേഷനിൽ ഒരിക്കലും വോയിസ് സാമ്പിളിനെ സംബന്ധിച്ച് പരാമർശിച്ചിരുന്നില്ല. ബട്ട് ഇൻ ഹൃദയ് സിൻഹാസ് കേസ് in 2019 part 4 KSC 183 the Honorable Supreme Court ruled the investigating agency need not get the permission of the accused for taking voice sample. This is a settled possession of law. In POCSO cases also, in Kerala High Court in Daisy MP versus State of Kerala 2020 part 3 KSC in POCSO case also ഇതും അവലംബിക്കാം. ഹൃദയ് സിൻഹയുടെ കേസ് അവലംബിക്കാം. അതനുസരിച്ച് പോക്സോ കേസുകളിലും കൂടി ഇപ്പോൾ വോയിസ് സാമ്പിളിനെ സംബന്ധിച്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട്. That has been elaborately discussed by Justice Sunil Thomas in Daisy MP versus State of Kerala, and also in that case Selvi versus State of Karnataka 2010 KSC Supreme Court അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർ ഹൃദയ് സിൻഹ versus State of UP and others 2019 KSC 183 അതും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ വോയിസ് സാമ്പിള് നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും മൊബൈൽ ഫോണുകളിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് റെക്കോർഡുകളിലാണ്. അതിൽ IT ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ട് സെക്ഷൻ 79A ആരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഉപേക്ഷിച്ചേക്കുക. നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വരുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നു. 79A ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ട് പ്രകാരം വോയിസ് സാമ്പിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പലപ്പോഴും പല പോലീസും വോയിസ് സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വോയിസ് സാമ്പിൾ എടുക്കുന്ന പരിശോധനയ്ക്ക് FSL തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് അയക്കുന്നുമുണ്ട്. പക്ഷേ 79A പ്രകാരം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. FSLകൾക്ക് ഇതിന് അധികാരം വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 79A പ്രകാരമുള്ള ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വേണം. സോ FSL തിരുവനന്തപുരം, വെദർ ദിസ് FSL തിരുവനന്തപുരം ഹാസ്
whether it is notified as a notified library to accept 293 CRPC. അതനുസരിച്ച് ആ രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ വെദർ FSL തിരുവനന്തപുരം, FSL തിരുവനന്തപുരത്തിന് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ 5/11/2021 മാത്രമാണ്, 5ആണോ 4ആണോ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി 5ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. 5/11/2021 മാത്രമാണ് 79A IT ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. എന്തിന്? ഈ വോയിസ് ടെസ്റ്റ് പരിശോധിക്കും. അപ്പൊ FSL എക്സാമിനേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ 5/11 മുൻപ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എങ്കിൽ പോലും പ്രോസിക്യൂഷനും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതും കൂടി നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഞാനൊന്ന് വരുത്തുകയാണ്. ദെൻ റേപ്പിന്റെ കൺസെന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം, അതിന് വെൽ നോൺ ഡിസിഷൻ ജോസ് തെറ്റേൽ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരളയാണ്. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് ആക്ടും വോളണ്ടറി പാർട്ടിസിപ്പേഷനും. ജോസ് തെറ്റേൽ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള നിങ്ങൾ വായിക്കണം. 2013-3 KLT 552, 2013-3 KLT 552. അതിൽ ആ വേർഡിങ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ബൈ ജസ്റ്റിസ് ഭവദാസൻ, അത് മാത്രം ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം. Astounding, incredible and extraordinary allegation in a complaint, unique in nature and character, probably first of its kind in judicial history of the nation, and may also be the last, resulted in registration of crime number 2141/2013 of ആലുവ ഈസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ. മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ നീതിന്യായ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യത്തേതും അവസാനത്തേതുമാകത്തെ ഇതുപോലെ ഒരു ബലാത്സംഗം, വോളണ്ടറി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ, മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് ആക്ട്, അത് നിങ്ങൾ ഡിസ്കഷൻ ഞാൻ വിടുന്നു. യു ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ദിസ് ഡിസിഷൻ ഓൾസോ. ആൻഡ് ഓൾസോ അനദർ ഡിസിഷൻ, ബാബു വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള 2013 by the our own High Court Division Bench ruling by Justice P.R. Ramayendran Nair and Justice A.V. Ramashamalla. ബാബു വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള 2013 2 KLT 574. കൺസെന്റ് ഒക്കെ ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് സെക്ഷൻ 90 IPC ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യു മേ ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ്. ആൻഡ് ഓൾസോ സോളിറ്ററി എവിഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സുപ്രീം കോടതിയുടെ ടെസ്റ്റിമണി ഓഫ് എ റേപ്പ് വിക്ടിം വാഹിദ് ഖാൻ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ്, വാഹിദ് ഖാൻ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് 2010-2 SCC പേജ് നമ്പർ 9. ദെൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് വേഴ്സസ് മംഗ സിംഗ് 2018-15 സ്കെയിൽ 895. ദെൻ നമ്മുടെ വാളയാർ കേസിന്റെ ഡിസ്കഷൻ, അതും നമുക്കറിയാം പോക്സോ വിക്ടിംസ് ആയിരുന്നു. ഓണറബിൾ ഹൈക്കോർട്ട് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് എന്താ പറഞ്ഞത്? വാട്ട് ദ ട്രയൽ ജഡ്ജ് ഓർ വാട്ട് ദ ട്രയൽ ബിഫോർ ദി പോക്സോ കോർട്ട്, ഞാൻ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതല്ല, അത് മോക്കറി ആയിരുന്നു, മോക്ക് ട്രയൽ ആയിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ എ ട്രയൽ ഈസ് ടു ബി കണ്ടക്ടഡ് de novo. സോ ഫ്രഷ് ട്രയൽ ഈസ് ടു ബി കണ്ടക്ടഡ്. നമ്മളിനകത്ത് നമുക്കറിയാം ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഏജൻസിയെയും പ്രോസിക്യൂട്ടറെയും കോടതിയെയും ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ ആരെയും വിടാതെ അതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രം, അതിന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വായിച്ച് നമ്മളെപ്പോഴും വിക്ടിം പോക്സോ കേസുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ IPC റേപ്പ് കേസുകളിലും നമ്മൾ വിക്ടിം ഓഫ് റേപ്പ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ തറവ് സ്റ്റഡി നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ, നമ്മളും ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഏജൻസിയും പ്രോസിക്യൂട്ടറും ഒക്കെ നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ പല തരത്തിലുള്ള പാളിച്ചകൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ്. 2 പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടുകളിലും അൺനാച്ചുറൽ ഒഫൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഏജൻസി നോട്ട് കൺസിഡർ. രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയുടെ മരണം ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു, ആദ്യത്തെ കുട്ടിയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഏജൻസി വേണ്ട രീതിയിൽ പരിഗണിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ, that is what the honorable division bench of the honorable High Court in that case. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കൂടുതലൊന്നും കടക്കുന്നില്ല. ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്, ഞാൻ അത് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഒന്ന് വായിക്കാൻ. സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള വേഴ്സസ് മധു എലിയാസ് കുട്ടി മധു. യു മസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് ഡിസിഷൻ. സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള വേഴ്സസ് മധു എലിയാസ് കുട്ടി മധു. സൈറ്റേഷൻ 2021 പാർട്ട് 1 KHC 351. 2021 പാർട്ട് 1, സമയം പോകുന്നു എനിക്കറിയാം. 2021 പാർട്ട് 1 KHC 351 കൃത്യമായി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഇനി വല്ലതും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പോക്സോ റൂൾസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ദെൻ ഡെയ്സിയുടെ കേസിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു, 27 സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു. ദെൻ മുഹമ്മദ് ഇക്രാമിന്റെ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു. അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ഇക്രാമിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്
However, the doctor has not made any reference to sexual assault either in his examination chief or in cross-examination. Since aspect was never put to either of the accused in their statement recorded under section 330. അതാണ് പറയുന്നത്. സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് UP വേഴ്സസ് മുഹമ്മദ് ഇക്രാം 2011 KLT അല്ലെങ്കിൽ AR 2011 സുപ്രീം കോർട്ട് 2296. Then so these are all the aspects. Then coming to more aspect, medical evidence പറഞ്ഞു, evidence of child witness, corroboration പറഞ്ഞു, then sentencing policy, sole testimony, deaf and dumb witness, questioning, delay in lodging FIR. So ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. So in I think 2 hours has been lapsed. Then if any questions with respect to, അങ്ങനെ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അത് ശരിയാവത്തില്ല. എന്നേക്കാൾ അറിവുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുടെ മുമ്പിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. നല്ല ബോധ്യം എനിക്കുണ്ട്. എനിക്ക് അറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പൊസിഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പൊസിഷൻ തന്നെയാണ് അംഗീകരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും അങ്ങനെയാണല്ലോ, നമ്മളെപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. നമ്മളൊരു കേസ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് അറിവില്ലാതിരുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പഠിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അറിവിൽ ഉള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക്, ഒരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അവർക്ക് ബോറിംഗ് ആയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റൂളിങ്സ്. നിയമം വായിക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പോക്സോയിൽ ഇന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൻസിനാണെങ്കിലും പ്രോസിക്യൂഷനാണെങ്കിലും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ നമുക്കറിയാം, നമ്മള് ഏജിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ആരും ഇത്രയൊന്നും നമ്മൾ കരുതിയിരുന്നില്ല. ആ കേസിന്റെ നമുക്ക് ഏജ് മാത്രമായി ജർണൽ സിംഗ് കേസും രാജൻ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരളയും ശശി വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരളയും അലക്സ് PV വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരളയും മധു വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരളയും K. രാഘവൻ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരളയും അതുപോലെ തന്നെ സന്തോഷ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരളയും ശശി വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരളയും ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിന് ശേഷം ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് KLT പാർട്ട് 1 നമുക്കറിയാം മല്ലൻ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള. ദാറ്റ് ഓൾസോ യു മേ ഗോ ത്രൂ. മല്ലൻ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള 2022 പാർട്ട് 1 KLT 432. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഓൾസോ ജർണൽ സിംഗ് തന്നെയാണ് സ്കൂൾ വെയറിൻ ഫസ്റ്റ് അറ്റൻഡഡ്, നോട്ട് ലാസ്റ്റ് അറ്റൻഡഡ്. അപ്പോ എക്സ്ട്രാക്ട് ഓർ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഓഫ് അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്റർ എടുക്കുന്ന കേസുകളിൽ ഡിഫൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് ലാസ്റ്റ് അറ്റൻഡഡ് സ്കൂളിന്റെ ആണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ defense counsel can argue on that point. And also at the same time the prosecution should also beware that what is recognized as due proof of age is a certificate from the school first attended as provided for rule 12 of JJ Rules 2007. This is also but latest in Mallan versus State of Kerala 2022 part 1 2022 part 1 KLT ഈ ജനുവരി അവസാനം ഡിസൈഡ് ചെയ്തതാണ്. KLT പേജ് നമ്പർ 432. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതും നോക്കുക. പിന്നെ മജു എലിയാസ് പനു വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള, ദാറ്റ് ഓൾസോ ഇസ് എ ഡിസിഷൻ റെൻഡേഡ് 2020 പാർട്ട് 3 KST 22. അതില് JJ ആക്ട് സെക്ഷൻ 94 ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇവിടെ FIR രജിസ്ട്രേഷനെ സംബന്ധിച്ചാണ്. നമുക്കറിയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയുടെ 3 ഡിസിഷൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു. യു മേ ഗോ ത്രൂ. Anju Chowdhury versus State of UP and another. Anju Chowdhury versus State of UP is a very 3 important decision. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് പ്രൊഫസറിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും. Anju Chowdhury versus State of UP and another 2012 KHC 4760. 2012 KHC 4760. Then another Kerala decision. Sri Kumar P versus State of Kerala and another. Sri Kumar P versus State of Kerala and another 2018 KHC 6196. 2018 KHC 6196. Then very well known, elaborately discussed, squarely applicable decision with respect to ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, സെക്ഷൽ ഒഫൻസിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സംബന്ധിച്ച് വെൽ നോൺ ഡിസിഷൻ പട്ടുരാജൻ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് തമിഴ്നാട്. പട്ടുരാജൻ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് തമിഴ്നാട് 2019 KHC 6361. പട്ടുരാജൻ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് തമിഴ്നാട് 2019 KHC 6361. ഈ 3 ഡിസിഷനുകളിലും പറയുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം, ഡ്യൂറിംഗ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, if it is revealed to the investigating officer, എന്ത് there is different date of occurrence, different time of occurrence, different place of occurrence,
not on the part of the same transaction. A decision എനിക്ക് കാണാപ്പാടാം. Not on the part of the same transaction. If it is on different transaction, separate FIR shall be registered. ഇവിടെ പ്രോസിക്യൂഷനും ഡിഫൻസും you must be take due care. രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ആരോപിക്കാവുന്ന സംഗതിയാണ്. ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? നമുക്കറിയാം, ഒരു ക്രിമിനൽ ഒഫൻസിന്, ഒരു ക്രിമിനൽ ആക്ടിന് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്, ഒരു ട്രാൻസിറ്റ് പോയിന്റ്, then a destination point. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്, ട്രാൻസിറ്റ് പോയിന്റ്, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോയിന്റ്, ഡ്യൂറിംഗ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഒരു കേസിൽ FIR രജിസ്റ്റർ, പോക്സോ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ആ വിക്ടിമിന്റെ 161 സബ്സിക്വന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നു. ആ സബ്സിക്വന്റ് 161 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ആ സബ്സിക്വന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ that victim disclosed another set of offense, may be similar or distinct. The thing is that not on the same transaction. ഇത് പോലീസുകാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താണ്, നോട്ട് ഓൺ ദി സെയിം ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ മുൻപിലിരിക്കുന്ന ലേണഡ് അഡ്വക്കേറ്റ്സിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നോട്ട് ഓൺ ദി സെയിം ട്രാൻസാക്ഷൻ ബട്ട് എ ഡിഫറെന്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ, സെപ്പറേറ്റ് FIR ഷാൽ ബി രജിസ്റ്റേർഡ്. There is no hit under 162 CRPC. That is what the Honorable Supreme Court ruled in this Anju Chaudhary case. Well, Anju Chaudhary versus State of UP, 2012 case 4760, Srikumar P versus State of Kerala and another 2018 case 6196, Pattirajan versus State of Tamil Nadu 2019 case 6361. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന എന്താണെന്നറിയുമോ? ചാർജ് ഫ്രെയിം ചെയ്തു, കോടതിയിൽ സാക്ഷിക്ക് സമൻസ് അയച്ച് കോടതിയിൽ സാക്ഷി കൊണ്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. പുതിയ പ്രോസിക്യൂട്ടർ നോക്കിയപ്പോ എന്ത് മനസ്സിലായി? 5 or 6 സംഭവങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാം കൂടെ ഒരു ചരലിൽ കൂട്ടിയിണക്കി ഒറ്റ FIR-ൽ കൽക്കട്ടയിലും കോയമ്പത്തൂരും തൃശ്ശൂരും എറണാകുളത്തും തിരുവനന്തപുരത്തും ഗോകർണത്തും ഒക്കെ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ ഡിഫറന്റ്. നേരത്തെ മറ്റേ സംഗതി ഉണ്ട്, ഇതിന്റെ സ്പാൻ ഓഫ് 12 years ഒക്കെ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്നും എനിക്ക് തർക്കമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ അതിനും അപ്പുറം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒറ്റ FIR ആയിട്ട് പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. സെപ്പറേറ്റ് FIR ഷാൽ ബി രജിസ്റ്റേർഡ്. ഈ അവസാന നിമിഷം കണ്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അവസാന നിമിഷം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? സോ പരമാവധി പോക്സോയുടെ പ്രോസിക്യൂട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണിത്. പക്ഷേ ഡിഫൻസിനെ സംബന്ധിച്ച്, അക്യൂസിനെ സംബന്ധിച്ച് he need to face only one trial. അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ രക്ഷയാണ്. 8 or 9 പ്രോസിക്യൂഷൻ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രതിയെ സംബന്ധിച്ച് ലാഭകരമായി ഒരു ട്രയൽ മാത്രം ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും. ഞാൻ അതും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചതാണ്, ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ല. സോ ബൈ stating before you, so I once again thank you for the Kerala Bar Council for giving me an opportunity to interact with you. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു വന്നോ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റിയെന്നോ, എല്ലാം പറഞ്ഞ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയെന്നോ ഉള്ള അവകാശവാദങ്ങളൊന്നുമില്ല. ബട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ബോധ്യമായതും, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പോലീസ് അക്കാഡമിയിലും ജുഡീഷ്യൽ അക്കാഡമിയിലും പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിലും നാഷണൽ പോലീസ് അക്കാഡമിയിലും ഒക്കെ നമ്മളുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കുറെ വർഷങ്ങളായി നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളിലും എടുക്കാൻ സാധിച്ച ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് ഒരു അവസരം തന്നതിലും ഒക്കെ ബാർ കൗൺസിലിനോട് ഞാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് ആളുകൾ, നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ഒരുപാട് യങ് ലോയേഴ്സ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്നറിയാം. ഒരുപാട് എന്നേക്കാൾ വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ലോയേഴ്സ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്നറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊക്കെ ഇതുപോലെ കണ്ടിന്യൂയിങ് എഡ്യൂക്കേഷനാണ്. എന്തിനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയുടെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയുടെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട സെഷൻസ് കോടതിയുടെ ഒക്കെ മുൻപിൽ നമ്മുടെ നിയമഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ച് യെസ് ഡിഫൻസ് കൗൺസിൽ ആ പോയിന്റ് അതാണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ പോയിന്റ്, യു എൻലൈറ്റൻ മീ. ഈ പഠിപ്പിക്കലും ഈ പറച്ചിലും അല്ലേ, ഈ ക്ലാസ് എടുക്കലും അല്ലേ നടക്കുന്നത് കോടതിയിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും 1860 പോക്സോ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആ റേപ്പല്ലേ നമ്മൾ ഇന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ 2012 പോക്സോ നിയമം അടുത്ത ഒരു 100 വർഷം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞാൽ പോലും വീണ്ടും 100 കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പോക്സോ നിയമത്തിൽ ഒരുപാട് അമെൻമെന്റുകൾ, ഒരുപാട് ഭേദഗതികൾ, ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ നിവാരണം നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഇനിയും ഇടവരട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കും. സോ സോറി ഫോർ ഞാൻ ഇത്ര സമയമെടുത്തതിൽ നിങ്ങളോട് ക്ഷമയും ചോദിക്കും. സർ, പ്രിസംഷന്റെ ഭാഗം പറഞ്ഞില്ല. 29:30
2930 സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു. 2930 സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പോക്സോ നിയമത്തിൽ 2930 നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലീഗൽ പ്രിസംഷൻ ആൻഡ് എവിഡൻഷ്യൽ പ്രിസംഷൻ. സോ ഏത് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി നേച്ചർ ഓഫ് ഒഫൻസസ്, അത് പെറ്റി കേസ് ആയാലും കൊലക്കേസ് ആയാലും പോക്സോ കേസ് ആയാലും റേപ്പ് കേസ് ആയാലും, പ്രോസിക്യൂഷൻ ഷുഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദെയർ കേസ്. ജനറലി സ്പീക്കിംഗ്, it is the duty of the prosecution to prove their case or establish their case. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് എക്സെപ്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. എക്സെപ്ഷൻ ഉള്ളത് in the light of section 29 under POCSO Act, in the light of 114 capital A of Evidence Act, in the case of a major lady or a person committed rape on a major lady. In the case of a major lady, when a major lady come before the sessions court after the committal and get into the box and stated before the court that particular accused Raman committed rape on me by promising marriage or by promising marriage and looted everything before in my bag and sexually and raped me and rape committed on me without my consent against my will. Without my consent, then the court shall pursue. Shall includes, may includes, may not, but shall എന്ന് പറഞ്ഞാൽ shall തന്നെയാണ്. So when that lady, then that major lady, in the case of a rape, stated before the court, that particular Raman sexually abused me or raped me without my consent, against my will, then only that moment section 114 capital A come into play. Okay, then in the case of section 29, the initial burden is upon the prosecution. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു, first of all, the prosecution shall establish the fact that the victim is a child, whether a boy or a girl. അത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. And more than that, whether in between 0 to 12, or whether in between 12 and 16, or whether in between 16 and 18. And also the initial burden, the evidential burden, and also the legal burden. So legal burden, when we examine or when we discuss about the 304B, the 113B, അവിടെ presumption ഒക്കെ ഉണ്ട്. So the prosecution shall, in order to attract section 304B, or the prosecution അവിടെ presumption ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ്. First of all, the prosecution shall establish the fact that there is a legal marriage. So that legal marriage collapsed or legal marriage is therein. ആ legal marriage എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ legal marriage കഴിച്ച ആ സ്ത്രീയുടെ ഭാര്യയുടെ മരണം. ഓക്കെ, ഇനി ആ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് not otherwise under normal circumstance. There must be demand for dowry. There must be demand for dowry. And also there must be reasonable nexus between the quality by the husband or their relatives. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേണ്ടേ? And also it should, that incident must occur within 7 years from the date of marriage. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഇനീഷ്യലായി പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമല്ലേ 304Bയിൽ പ്രോസിക്യൂഷന് പ്രിസംഷന് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കൂ. എല്ലാ നിയമങ്ങളിലും പ്രിസംഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും, അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റം ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന്റെ കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ അനുമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും താൻ പാതി ദൈവം പാതിയാണ്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ പ്രോസിക്യൂഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ഇനീഷ്യൽ ബർഡൻ പ്രോസിക്യൂഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ they cannot claim the benefit of section 29. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് 29 സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ കൃത്യമായി തെളിവുകൾ അവിടെ കൃത്യമായി വരുന്നുണ്ട്. 29 സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ഡിസ്കഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരുന്നു. വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി തരാം. സെക്ഷൻ 29 സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഴിഞ്ഞു. പടം Presumption, David versus State of Kerala, 2020, Part 5, KLP 92. David versus State of Kerala, Section 29, 2020, Part 5, KLP, page number 92. Presumption as to certain offences, age, legal burden, evidential burden, legal burden of proving everything upon charge is upon prosecution that never shifts. Evidential burden, burden of proving one or more facts or facts in issue may be upon accused in trial under POCSO. Section 29 operates at the stage after the this is very, very important. Very good question posed by the learned advocate. In trial under POCSO, Section 29 operates at the stage after the stage under 232 CRPC. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, എപ്പോഴാണ് 232 വരുന്നത്? Where there is no evidence. Where there is no evidence. അപ്പൊ ഇവിടെ in trial under POCSO, section 29 operates at the stage after the stage under 232 CRPC. 232, no evidence acquittal. Then essence of section 29 എന്താണ്?
അതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു higher degree of proof in all criminal trials, but in POCSO higher degree is not always. Okay, അപ്പൊ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട്. So that decision is squarely applicable with respect to section 29. Then any other question? Sorry, regarding the age of the victim, there is a ruling of the Honorable High Court stating that the mother is the competent witness. അത് അതിന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ സാർ. മദറാണ്, കാരണം പ്രസവിച്ചവർ അമ്മയേക്കാൾ അപ്പുറമായി ഒരു തെളിവില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ആ റൂളിംഗിൽ ആ ജഡ്ജി പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ അമ്മയാണ് ബെസ്റ്റ് എവിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും കോടതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി അതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാനത് എനിക്കറിയാതെ. പക്ഷെ അതിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഒന്നും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ, ഒന്നും അഡ്മിസിബിൾ ആകാത്തപ്പോൾ, ഒന്നും നമുക്ക് കോടതിക്ക് സ്വീകാര്യമായ അല്ലെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്ന പ്രൊബേറ്റീവ് വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു സിംഗിൾ സ്ക്രാപ്പ് ഓഫ് പേപ്പർ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അമ്മയേക്കാൾ വലിയ ഒരു എത്ര തെളിവ്. എന്റെ മകളെ ഞാൻ പ്രസവിച്ചു 2021 കർക്കിടക മാസം 10-ാം തീയതി അല്ലെങ്കിൽ 2015 കർക്കിടക മാസം, മലയാളം എനിക്കറിയൂ. ആ ഡേറ്റിലാണ് പ്രസവിച്ചതെന്ന് എന്നേക്കാൾ അപ്പുറം വേറെ ആർക്കാണ് പറയാൻ പറ്റുക? ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാനൊന്ന് പറയാം. ഒരു ലൈവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒരു പൊസിഷൻ കൂടിയുണ്ട്. ഇൻ ഫാദർ റോബിൻ വടക്കഞ്ചേരി's case, if my memory is correct and also my knowledge is correct, in that case, the prosecution cleverly produced that live certificate before the court. During that 11 period, I am also a prosecutor in there. So in combined discussion with respect to, so in almost all the cases, എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ ആണെങ്കിലും ഡിഫൻസ് ആണെങ്കിലും, ഒരു കുഞ്ഞൊരു ആശുപത്രിയിൽ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്ന ആ ലേബർ റൂമിന്റെ പുറത്തുള്ള ആ ഒരു 4 കസേരയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നഴ്സിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ ബേബി ഓഫ് 1-ാം തീയതി രാത്രി 11:52 മണിക്ക് ജനിച്ചു. ബേബി ഓഫ് എ മെയിൽ ചൈൽഡ്, ബേബി ഓഫ് ഇന്നയാളുടെ ഒരു മെയിൽ ചൈൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ചൈൽഡ്. ആ സമയം എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന, സപ്പോസ് if the prosecution is able to produce that live certificate and cite that person who is competent to, is conversant to depose before the court, he is the best person before the court. അത് തന്നെയാണ് ജർണൽ സിംഗിന്റെ കേസ് എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് അറ്റൻഡഡ് സ്കൂൾ, ലാസ്റ്റ് അറ്റൻഡഡ് സ്കൂളിലെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് ഓഫ് അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്റർ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പളോ HMO കോടതി പറഞ്ഞാൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതെങ്ങനെ സെക്കൻഡറി എവിഡൻസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? സെക്ഷൻ 63 എവിഡൻസ് ആക്ടിന്റെ പരിധിയിൽ വരുമോ? ഒരിക്കലും വരില്ല. വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം? ഫസ്റ്റ് അറ്റൻഡഡ് സ്കൂൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കൊളാപ്സ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ നമ്മുടെ പ്രളയത്തിൽ തകർന്നു പോയിരിക്കണം. ആ പറയുന്ന പ്രൈമറി ഡോക്യുമെന്റ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ലാസ്റ്റ് അറ്റൻഡഡ് സ്കൂളിൽ ആ പ്രൈമറി എവിഡൻസിന്റെ സെക്കൻഡറി എവിഡൻസ് ആണ് ഇതെന്നും ഈ സെക്കൻഡറി എവിഡൻസിനെ പ്രൈമറി എവിഡൻസിന്റെ സ്റ്റാറ്റസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റൂ എന്ന് പറയുന്ന നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും സാധിക്കൂ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ലീഗൽ പൊസിഷൻ. ഓക്കെ. സോ സാറ് എനിക്ക് വന്നിട്ട് നമുക്ക് 2 മണിക്കൂർ 2.5 മണിക്കൂറായി. അപ്പോ നാളെ മൺഡേ ആണ്, വർക്കിംഗ് ഡേ ആണ്. അപ്പോ സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിവേ ഡൗട്ട്സിനെ സംബന്ധിച്ച് വേറെ ആരും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. കാലിദ് രാജ അഡ്വക്കേറ്റ് മാത്രം ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ചോദിച്ചോളൂ, സാറിനൊരു അവസരം കൊടുത്തോ? ഇപ്പൊ നമ്മള് ഫിലന്മാരല്ലേ? അതെ, കാലിദ് രാജ ചോദിച്ചോളൂ സാർ. പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് സാറേ, ഈ 164 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എത്ര പ്രാവശ്യം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിടപ്പുണ്ട് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്ക് ഒരു ക്രിമിനൽ കേസിൽ എത്ര 154 ഉണ്ട്? നമുക്കറിയാം, ഒറ്റ 154 ഉള്ളൂ. 161 എത്രയുണ്ട്? The Honorable Supreme Court ruled in so many decisions. ഒരു കേസിന്റെ അകത്ത് പോലീസ് ചിലപ്പോൾ 500 സാക്ഷികളെ കണ്ടു ചോദിക്കും. 500 സാക്ഷികളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നില്ല. 100 സാക്ഷികളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. 100 സാക്ഷികളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയതിൽ 50 സാക്ഷികളെ അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊള്ളുകയുള്ളൂ. 50 സാക്ഷികളെ കൊള്ളുകയുള്ളൂവെങ്കിൽ 50 സാക്ഷികളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലും കുറ്റപത്രം ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ 50 സാക്ഷികളെയും ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം.
ഇനി 30 സാക്ഷികളെ നമ്മൾ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 30 സാക്ഷികളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും കോടതിയിൽ നമ്മൾ അത് റിലേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കോപ്പി പ്രതിക്ക് കൊടുക്കണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റെക്കോർഡിംഗ് അണ്ടർ 161. ഇനി 164 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് 164 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എപ്പോഴൊക്കെയാണ്? 164 രണ്ട് ലിംബാണ്. 164 statement of a victim, witness, injured. There are three limbs of 164 statement. 164 statement of a victim, injured, witness. Then the second limb is 164 statement of an accused person in the form of confession statement. അതാണ് 164 അടുത്തത്. അപ്പൊ ഇവിടെ 164 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സെക്ഷൻ 27 നമ്മുടെ പോക്സോ നിയമത്തിലും സെക്ഷൻ 25 അതുപോലെ തന്നെ 154 1C CRPC that enables the police, that mandates the police to record the statement of 164 statement of all victim when the allegation is with respect to 354 376 അല്ല 509 അല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ സപ്പോസ് അവിടെ 164 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു കുട്ടി 154 ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, 164 within 24 hours പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ, there may be some omission in the 164 statement when compared to 154. അപ്പോഴാണല്ലോ ഈ 164 വീണ്ടും എടുക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നത്. മൈ റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ഒപ്പീനിയൻ മേ ബി റോങ് ഓർ റൈറ്റ്, ഡിഫറെന്റ് ഒപ്പീനിയൻ ഉള്ളവരുണ്ടാവാം. ഒരു കേസിൽ ശരി ഒന്നിലധികം 164 എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു നിയമത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒരു 164 എടുക്കാവുള്ളെന്നും ഒരു നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ബട്ട് ഫോർ അക്കാഡമിക് ഇൻട്രസ്റ്റ്, റൂൾ ഓഫ് എവിഡൻസ്, മൈ റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ഡിസ്കഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് ഓർ മൈ റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ഒപ്പീനിയൻ ഈസ് ദാറ്റ് എന്താണ്, ഒരു കേസിൽ ഒരു 164 സ്കോപ്പ് ഉള്ളൂ. മറ്റുള്ളതെല്ലാം 154 161 ഡെവലപ്മെന്റ് അനുസരിച്ച് ഒരുപക്ഷെ പോലീസോ ഒരുപക്ഷെ വിക്ടിമിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് താല്പര്യം പ്രകാരമോ അല്ലെങ്കിൽ വിക്ടിമിനെ മുന്നിൽ നിർത്തി ബിഹൈൻഡ് ദ കട്ടറിൽ കളിക്കുന്നവർ, നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പറയണം. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത്, ഞാനും 10-16 വർഷം പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആയിരുന്ന ആളാണ്, 6 വർഷത്തോളം പോക്സോയുടെ പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആയിരുന്ന ആളാണ്. നമുക്കറിയാം ഫേക്ക് കേസുകൾ ഇല്ല, നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും നെഞ്ചത്ത് വെച്ച് കൈവച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഫേക്ക് കേസുകളുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ഉള്ള സംഗതിയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിനും ഉള്ള സംഗതിയെ പെരുപ്പിച്ച് കാണിക്കുന്നതിനും ഉള്ള സംഗതിയിൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ 164 മിസ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ 32(1) നമ്മുടെ ഡൽഹി ഇൻസിഡന്റ് സംഭവത്തിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, 5-6 32 ഡൈൻ ഡിക്ലറേഷൻ ഉണ്ട്. ഏത് തള്ളും ഏത് കൊള്ളും. ചില ഡൈൻ ഡിക്ലറേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിക്ടിമിനെതിരാണെന്ന് തോന്നും, ചിലതെടുക്കുമ്പോൾ പ്രതിക്ക് അനുകൂലമാണെന്ന് തോന്നും, ചിലതില് അതിലെ പ്രതികളുടെ പേരുവിവരങ്ങളില്ല, ചിലതിൽ ഒപ്പില്ല, ചിലതിൽ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കൈയുടെ വരമാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം അത്രമാത്രം വെജിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വിക്ടിമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചില ഡൈൻ ഡിക്ലറേഷൻ നോക്കിയാൽ എന്തായിരിക്കും, ഞാനോ പോവുകയാണ് എന്നാൽ എനിക്ക് വിരോധമുള്ള ആളുകളെ ചേർത്തേക്കാം. അപ്പൊ 164 എടുക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ഏതായാലും കൊടുക്കുകയാണ്, അപ്പൊ എനിക്ക് വിരോധമുള്ളവരെയൊക്കെ 164 പ്രതിയാക്കി അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കാം. സോ എ റീസണബിൾ കെയർ മസ്റ്റ് ബി. അതുകൊണ്ട് കോർട്ട് മസ്റ്റ് ബി വെരി കോഷ്യസ്. അങ്ങനെ ഒന്നിലധികം എടുത്ത് വരുന്ന 164 ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു എക്സാജറേഷനോ ഡെവലപ്മെന്റിനോ എംബലിഷ്മെന്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോ അങ്ങനെയാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് വെരിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് എടുത്തതിന്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ല, എടുക്കാമോ എന്നുള്ളതിനെ മാത്രമല്ല, എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ബിഫോർ. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു സർ. ബൈ ഒരു പ്രശ്നം ചോദിച്ചോളൂ. സാറേ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബർത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പിന്നെ സ്കൂളിന്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ സ്കൂളിന്റെ ആണല്ലോ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ സെക്കൻഡ് ടൈം പഠിച്ച സ്കൂളിന്റെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ഇവര് കേസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസർ ഹാജരാക്കിയത്. അപ്പൊ അത് പിന്നെ എക്സ്പെക്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം അവരെ ആ HM-നെ വിസ്തരിച്ചിട്ടുമില്ല. പക്ഷെ അതിനുശേഷം പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഇപ്പം പഴയ സ്കൂളിന്റെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 311 പെറ്റീഷൻ ഇട്ടു, എന്നാൽ എവിഡൻസ് ക്ലോസ് ചെയ്തതുമില്ല. അപ്പൊ അതിനകത്ത് അത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ? 311 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, 311 സ്കോപ്പ് നമ്മൾക്കറിയാം. ന്യൂ വിറ്റ്നസോ വിസ്തരിച്ച് പോയ സാക്ഷികളെയോ ആരെ വേണമെങ്കിലും വിസ്തരിക്കാം. ബട്ട് ദ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് അങ്ങനെ 311-ൽ ആ ഫസ്റ്റ് അറ്റൻഡൻസ് സ്കൂളിലെ HM-നെ സാക്ഷിയാക്കുകയോ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയോ കോടതിയിൽ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു കോടതിയും അതിനെ എതിർക്കില്ല, ഒരു ഡിഫൻസിനും അത് എതിർത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി
present position of law, it is the duty of the prosecutor to establish the fact that this is the age of the victim. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇട്ടതുകൊണ്ടോ ഇനി അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാം. The prosecution is empowered to file a 173(8) petition for further investigation. അതിനും വെക്കാം. അപ്പൊ ഇത് ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡിലാണ് പലപ്പോഴും 311 ഇടുന്നത്. അതല്ലാതെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 173(8) ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ് അതിന്റെ നടത്തേണ്ടത്. കാരണം നമുക്ക് വെറുതെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും വേറെ ചില സുപ്രീം കോടതി ഡിസിഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, കാരണം ഡിഫൻസിന് അത് എതിർക്കാം. എന്താണ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡോക്യുമെന്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്റെ പാർട്ട് ആക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷേ if the accused is able to contradict or got the chance of cross-examining that witness, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പുതിയ സാക്ഷിയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ക്രോസ് എക്സാമിനേഷനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ ഡോക്യുമെന്റിനെ നമുക്ക് എതിർക്കാമല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് 311 ഇട്ടത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. 311 ഇട്ടാൽ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ലായില്ല. 311 പുതിയ സാക്ഷിയെ വിസ്തരിക്കാം, പുതിയ സാക്ഷിയോട് ഡോക്യുമെന്റ് കൊണ്ടുവരാൻ പറയാം. അത് അവരെ കൊണ്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്കറിയാം കോർട്ട് എക്സിബിറ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം. അത് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ഡിഫൻസിന്റെ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഇനി പ്രോസിക്യൂഷൻ വിറ്റ്നസ് ആണ് കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിന്റെ only thing is that a copy should be handed over to the defense. നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ, നമുക്ക് അതിന്റെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളും നമുക്ക് ലഭിക്കണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. sir. താങ്ക് യു സർ. സോ ഇൻഫാക്ട് ശരിക്കും ഒരു എക്സലന്റ് ക്ലാസ് ആണെന്നുള്ളതിൽ ആരും തർക്കവുമില്ല. But the way in which it was introduced to this platform is also very interesting, because all we know that the participants are practicing lawyers is very much useful. And moreover, if any doubt arises, those who have to skip this class can also get this thing from YouTube channel, because Bar Council of Kerala YouTube channel is there. So the part 1 and part 2 in respect of the subject is available. So no need to worry. This will be a reference for our daily use also, because it's covered all the area in respect of prosecution as well as the defense lawyers. So thank you very much, sir. Thank you very much. Once again, I'm expressing our thanks for and on behalf of the Bar Council as well as for our participants. Okay, thank you, sir. Thank you all our participants. Thanks, Mr. Prasad. Thank you very much, sir. Thank you all participants. Thank you, sir. Thank you. Okay. Yes, see you next time. Thank you. Next week. Thank you. Thank you once Thank you. again, Good night, Mr. Pramod, and thank you the Bar Council for giving me an opportunity once again. നമുക്ക് ഇനിയും അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, so thank you very much all my learners, seniors as well as my colleagues and many other junior lawyers. Okay, thank you. Today is our 94th session. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Sir, നമുക്ക് ലീവ് ചെയ്യാം. Okay, sir. Sir, close ചെയ്തോളൂ. Thank you.